أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. As-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Yusuf bin Masran, Ketua Unit Dakwah Pait Kelang. Yang dihormati penceramah program kita pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hidayat bin Muhammad Suhaimi. Yang dihormati pada Encik Masri bin Kasan, pengurusi Surah Haji Maksum. Seterusnya kepada semua peserta-peserta program khusus sembelihan halal daerah Kelang 2023, sama ada peserta-peserta lelaki maupun juga peserta perempuan, juga kepada semua sedang hadirin hadirat muslimi muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini alhamdulillah dapat kita berkumpul di surau ini. Mudah-mudahan tuan-tuan selesa, dah dapat sarapan, kemudian kita kursus, insya-Allah dapat mengikut program dengan sempurna. Sementarahan kita pun sudah hampir pada Raya Haji, yang saya yakin sebahagian daripada kita ini adalah mereka yang mungkin biasa menyembelih, sama ada sembelih lembu, kambing ataupun ayam. Apapun, mudah-mudahan program pagi ini memberi manfaat untuk kita sama-sama ambil pengajaran pada hari ini insya-Allah. Jadi untuk tidak mau masa majlis, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Selamat Imam Surau Haji Maksum untuk membacakan sedikit doa untuk memberkati majlis pada pagi ini insya-Allah. لابتغاء مرضات الله شفاعة رسوله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نحن عبيدك يا الله وابن عبيدك يا رحمن، نواصينا في يدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا أن ترزقنا الصحة والسلامة والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث يا الله، نستغيث بك يا رحمن، نستغيث بك يا رحيم، أن تؤيدنا بتأييدك يا الله، وأن تنصرنا بنصرك الرحمن، وأن تعافينا بعافيتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولكم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Selamat. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi, majlis kita pada pagi ini dapat berjalan dengan semula dan lancar. Tuan-tuan sedang hadirin, hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi jam pun dah menunjukkan 9.05. Maka diharap tuan-tuan semua dah bersedia dengan pen, dengan mungkin ada buku catatan dan sebagainya untuk kita mencatat untuk mendapatkan ilmu pada pagi ini. Jadi untuk tidak membuang masa, majlis segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hidayat bin Muhammad Suhaimi untuk menyampaikan ceramahnya pada pagi ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahitukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istaskal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita panjat pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala kekalkan lagi kita dengan pelbagai limpahan rahmat dan nikmat. Allah Ta'ala kekalkan kita dengan nikmat hidup. Allah Ta'ala kekalkan kita dengan nikmat sihat. Allah Ta'ala kekalkan kita dengan nikmat mudah dan senang. Lebih-lebih lagi mudah dan senang untuk mengimarahkan rumah Allah Ta'ala ini, menambah amal ibadah, mempelbagaikan amal kebajikan dan membanyakkan ilmu pengetahuan. Dan Allah Ta'ala kekal kali kita dengan nikmat yang paling besar yang dipanggil sebagai nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk di kalangan hamba Allah Ta'ala yang taat dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis, yang bahagia Ustaz Yusuf Masran, pegawai dakwah daerah Kelang, Pejabat Agama Islam daerah Kelang, seterusnya Tuan Pengurusi Surah Haji Maksum, barisan tuan-tuan imam, baik pegawai, seluruh jawatan kuasa, seterusnya tuan-tuan guru, para asatidah, tuan-tuan perempuan muslimin, muslimat mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bertemu kita pada kali ini. Saya selama ni lalu je surau ni, tak pernah singgah. Tapi hari ni dapat juga singgah. Rupanya suraunya hebat, besar, sejuk, orangnya pun hebat. Awal pagi dah ada di surau, kan?
Mudah-mudahan ini adalah kebiasaan duduk di surau ya, waktu-waktu macam ini. Orang sini rupanya suka intikaf kat rasanya. Ya, alhamdulillah ramai. Walaupun tengok saya dalam muka yang menakutkan, saya pun seram juga. Ya. Saya belum pernah ceramah sembelihan secara perdana semacam ini. Setakat ini paling ramai pun pelajar sekolah. Itu pun tak ramai, dalam 300 orang je. Jadi hari ini semua tuan-tuan guru ni saya pun risau juga kok salah nak cerita. Jadi apa pun kita nak sama-sama kongsilah berkenaan tentang menyembelih ni. Siapa yang menyembelih, siapa yang kena sembelih, kan? Macam mana cara menyembelih dan apa alat yang digunakan untuk menyembelih. Ini persoalan-persoalan yang biasa. Bila sebut tentang penyembelihan, maka kita akan terbayang yang perlu disembelih adalah binatang, bukan kawan-kawan. Okey, boleh ya? Faham ya? Saya tengok macam stres semua kan. Sejuk ke apa? Risau juga, kan? Ya. Jadi hari ni kita nak cerita sembelihan tuan-tuan. Jadi sembelihan bukan cerita benda lain. Kadang-kadang di tempat lain esok tahulah saya cerita benda lain. Kadang tajuk yang saya suka cerita di masjid dan surau ni menyebabkan orang jadi pening ataupun menyebabkan orang susah nak faham, menyebabkan orang kadang-kadang keliru. Biasa saya mengajar di surau masjid, saya mengajar bab pengurusan harta pusaka, terutama sekali faraid. Jadi hari tu saya tak nak cerita benda lain. Pagi tadi dah cerita dah, pening. Jemaah pun dah pening begitu kan. Ya, ngada-ngada minta tajuk tu waktu subuh macam tu lah rupa dia. Okey, Tuhan. Okey, balik cerita pasal sembelihan. Sembelihan ni hanya untuk binatang, bukan untuk yang lain. Okey. Bila sebut binatang, ni ringkas kan mukadimah dia. Untuk ringkasnya, binatang ini ada dua jenis lah. Ada dua jenis. Okay, boleh. Binatang ada dua jenis. Jenis yang pertama, jenis yang hidup di darat. Jenis kedua, jenis yang hidup di air. Ada dua je. Walaupun dia burung, dia binatang darat. Dia tak adalah terbang, tak turun-turun. Dia daripada bawah naik ke atas, lepas tu turun balik. Tu binatang darat, binatang ada dua, satu darat, satu air. Okey. Kita tengok yang air dulu. Binatang dalam air ni maksudnya binatang tu duduk dalam air lah. Dia duduk dalam air, dia berenang ke, dia merangkak ke, dia mengesot ke, dia ke depan ke belakang ke, duduk kat surface ke, dekat bawah ke, kat dasar ke, dia ke depan, ke belakang, berpusing-pusing ke, whatever. Dia duduk dalam air, dia tak boleh duduk di darat. Itu satu. Ataupun dia boleh naik ke darat tapi tak lama. Kemudian dia kena kembali kepada air. Itu namanya binatang air. Binatang dalam air ni, hukum memakannya adalah halal asasnya. Semuanya halal. Melainkan ada mudarat, ada racun yang kalau kita ambil boleh datang mudarat pada tubuh badan kita. Contohnya ikan buntal kan. Kalau tak pandai siang kita tak boleh. Tak boleh makan. Kalau ada orang siangkan, buang racunnya, kita makan boleh. Tapi kalau kita memandai-mandai menyiang, itu tak boleh. Kalau mati tak pasal-pasal. Itu hidupan air lah, hidupan air. Semuanya dia dipanggil ikan. Sebab tu dalam kitab fiqh, hidupan air semua dipanggil ikan. Tak kisahlah rupanya ketam ke udang ke apa, semua ikan. Semua boleh makan, jangan risau. Semua boleh makan. Melainkan dia ada mudarat ataupun racun. Ataupun binatang itu urufnya dipandang jijik untuk dimakan. Itu juga termasuk dalam binatang yang haram dimakan. Pandang jijik, kotor dan sebagainya. Boleh? Faham yang sangat ni? Itu binatang air. Apa-apa je, ada orang tanya, apa nama dia apa? Dugong. Boleh makan ke Ustaz dugong? Boleh? Tak boleh pula? Boleh? Cuma pelik lah kalau orang Meru ni makan. Mana nak jumpa dugong lah. Kan? Tu. Ada orang tanya pula, anjing laut. Boleh makan tak? Boleh? Tak boleh makan tak? Dia hidupan air. Ada orang kata, bukan anjing ke? Orang putih tak panggil anjing pun. Kan namanya sea lion. Belah mana anjingnya? Tu boleh makan. Cuma lalu tak lalu je lah. Macam pelik sikit kan. Okay, itu dia. Itu hidupan air. Okey, habis hidupan air. Kita pergi hidupan darat. Hidupan darat pula terbahagi kepada dua. Ni binatang binatang terbahagi kepada dua. Satu yang jinak, satu yang liar. Kita pergi yang liar dulu sebab kita nak bincang yang jinak ni. Kita pergi yang liar. Yang liar ni wajib disembelih kalau nak makan. Yang penting binatang ni tidak termasuk di kalangan jenis-jenis binatang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala makan. Contoh macam babi, anjing, binatang yang memiliki ciri-ciri, memiliki taring yang tajam, kuku yang tajam, paruh yang tajam, pemakan daging, ada racun dan sebagainya. Yang ini haram. Jadi binatang darat yang liar ini boleh dimakan dengan cara sebelum dimakan hendaklah kita sembelih dahulu.
Allah Ta'ala tahu binatang liar ni sukar untuk didapati. Maka Allah Ta'ala syariatkan boleh berburu. Boleh diburu lah. Tapi kalau kat Malaysia ni tak semua benda boleh buru. Sila bulan ke mahkamah naiknya. Ni kalau cerita sebab buru lah ni. Ya, sebab ada binatang yang keluar permit, ada binatang tak keluar permit. Kalau macam kijang ke apa tu, saya rasa 2018 tak keluar permit sampai sekarang. Dia binatang terancam. Tak boleh. Ya. Jadi kalau rusa pun sama juga. Kalau liar lah, ada permit. Tapi kalau rusa ternak tak ada masalah, kita beli daging dia tak ada masalah. Tapi nak ternak tu kena ada permit lah. Permit ni kebenaran diberikan oleh Jabatan Pilitan. Ya, untuk dimiliki dan sebagainya. Tuan. Jadi binatang liar ni boleh diburu. Diburu ni guna alat buruan lah. Guna alat buruan sama ada senjata ataupun binatang buruan. Boleh, tak ada masalah. Cuma binatang buruan ni dipanjang sikit cerita dia. Contoh kita guna binatang buruan tu harimau tuan-tuan. Kita bela rimau, asyik bela kucing ni, bela rimau lah pula. Bela rimau, ada kawan saya tu bela rimau kat rumah. Tapi rumah dia tu pinggir hutan lah. Dia macam ada kawasan tu memang tanah dia, ada sungai macam resort jugalah. Dia bela rimau dalam rumah. Dia rantai rimau tu dekat tiang rumah dia. Jadi rimau tu meronda keliling rumah dia. Bagus juga. Tak ada datang yang mulut-mulut puaka tu datang rumah kan. Saya tak marah tuan-tuan. Dia tahu je kan. Rimau musim menguap-nguap, tak ada orang datang rumah dia. Bela rimau. Jadi rimau tu nak buat alat memburu, rimau tu mesti ikut cakap kita. Dia tak boleh kita ikut cakap dia. Yang macam tu ceritanya. Jadi bila berburu, kita lepaskan harimau tu mesti buat kerja untuk kita. Maksudnya dia pergi buru, dia dapat tangkap binatang tu, dia bawa balik binatang tu jumpa kita. Bukan dia pergi makan binatang tu, bukan. Dia bawa balik. Makan sikit pun tak boleh. Bawa balik. Jadi kalau bawa balik, binatang tu belum mati, sembelih. Kalau binatang tu dah mati, boleh dimakan. Dengan syarat sebelum melepaskan binatang buruan tadi, baca bismillah. Yang itu dikira sembelih lah dalam hukum syarak. Bawa balik kijang, bawa balik. Telinganya hilang sebelah, dimakan. Haram makan binatang tu. Itu dalam bab berburu lah. Sama juga macam senjata. Kita guna senapang, guna busur, guna tombak, whatever lah guna kan. Kita sebelum lepaskan senjata tu baca bismillah. Kena binatang tu mati, maka dihalal dimakan. Tu dah dikira sembelih. Ini dalam bab berburu lah. Tapi kalau tak mati, wajib disembelih. Maksudnya dia masih lagi ada hayat mustaqirah. Nanti kita tengok hayat mustaqirah tu apa. Tapi banyaklah syarat-syarat ketat. Kalau burung, kalau kita lepaskan senjata, kemudian dia jatuhnya tu tidak ke tanah dalam air. Nabi kata, hukumnya haram dimakan. Kalau jatuh dalam air, hukumnya haram dimakan. Binatang yang diburu tu. Sebab apa? Kita tak tahu dia mati dengan senjata kita atau mati lemas dalam air. Tu detail lah, tu bab buru detail. Tak payah cerita bab tu lah, kita nak cerita sembelih. Okey, tuan. Okey, boleh Itu untuk binatang liar. Untuk binatang yang jinak pula tuan-tuan, binatang jinak. Binatang jinak ni banyak binatang tuan-tuan. Cuma untuk dibuat korban hari raya Aidil Adha nanti, yang pertama hari nahar, iaitu hari ke-10 Zulhijjah, dan seterusnya hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13, kita biasa sembelih binatang ternakan yang 4 kakinya tuan-tuan. Jadi jangan ngada lah bawa datang ayam nak sembelih korban. Binatang 4 kaki tuan-tuan, binatang 4 kaki. Walaupun satu ketika dulu bila saya menyembelih tempat tu, Ustaz, saya ada binatang sembelihan. Nak minta Ustaz tolong sembelih kan? Saya dah sembelih semua dah ni. Mana binatangnya? Ada Ustaz, kambing. Mana? Dalam kereta kambing dia. Duduk seat belakang. Mana kambingnya? Dalam kereta Ustaz. Dia bawa highlight. Dalam kereta aku tengok kat belakang tak ada, rupa kat seat belakang. Jadi bawa keluar, minta sembelih. Okeylah, alhamdulillah. Boleh sembelih. Dia sayang nak sembelih sebab binatang dia kan jinak. Binatang dia. Ada pula datang tu jumpa saya bawa arnab. Besar anak dia. Ustaz tolong sembelih Ustaz. Saya tak sampai hati lah Ustaz. Oh, dia sembelih tak sampai hati, makan sampai hati dia. Jadi suruh saya sembelih. Cuma arnab dia payah sikit lah tuan, sebab kepala dia bulat macam kucing tu. Kita kena pegang kepala dia. Leher dia pendek je. Kena pegang kepala dia untuk kita sembelih. Saya pun kata dengan dia, nanti kalau dah masak tuan, bolehlah rasa. Sampai lah tak hubungi aku pun. Tuah kadang-kadang kan. Manipulasi orang yang tahu kan. Okey, tak boleh. Tu. Jadi binatang 4 kaki lah. Contoh macam unta, kerbau, lembu, kambing,
dan lain-lain lah. Yang biasa tu itulah kan. Unta tak boleh masuk Malaysia. Sebab tak dapat lesen untuk masuk. Sebab ada isu kes dulu, banyak tahun dulu lah. Penyakit pun sebab unta tak boleh masuk. Tapi mujur tak boleh masuk. Kalau masuk kan jadi pening. Pernah satu kampung tu tanya. Masa tu unta boleh masuk. Boleh tanya, Ustaz, ni unta ni Ustaz, macam mana nak sembelih Leher panjang Ustaz. Nak sembelih kat atas, kat tengah, kat bawah. Mana nak sembelih tu lotih mikir ni Ustaz. Tu kan. Ada yang nanya. Tapi sembelih unta ni di bawah. Nanti kita tengok. Sembelih atas, sembelih bawah dan sebagainya. Itu ada jenis-jenis sembelihan. Jadi binatang jinak ni kena disembelih. Wajib sembelih. Wajib sembelih. Sebelum kita makan. Walaupun binatang tu halal, kita mana boleh makan macam tu terus je. Terus dikokak je, tak boleh. Kena disembelih dulu. Sembelih dulu, dimasak dulu. Dimasak dulu tuan-tuan. Sebaiknya. Boleh je nak makan terus macam tu. Tapi sebaiknya dimasak dulu. Sebab itu lebih baik. Dari sudut sainsnya pun menunjukkan masak dulu lebih baik. Kemarin ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa benda-benda macam ni baru orang timbulkan? Memang macam tu. Dulu zaman Nabi lu, para sahabat ke umat Islam ke tak pernah tanya kenapa Nabi suruh macam tu. Zaman sekarang ni banyak menanyanya. Bila banyak menanyanya, ulama-ulama kita dah siapkan jawapan. Ditambah pula dengan kajian-kajian sains, perkembangan teknologi maklumat itu lebih luas. Jadi relate dengan apa yang dianjurkan di dalam Islam. Kan orang sekarang ni suka menanya. Kan suruh semayang tanya, kenapa kena semayang Ustaz? Engkau ni. Kan? Ada ke seorang? Betul ke? Jemaah surau ketua imam kan tanya, Imam, kenapa kena semayang Ada menanya. Saya dulu diajar, apa je Allah Ta'ala suruh, no reason and no question to do it. Tak ada alasan. Jangan tanya. Allah Ta'ala suruh kot. Tu. Tapi orang sekarang suka menanya. Tak apa, bagus juga suka menanya untuk tambah ilmu pengetahuan. Sebab tu kajian-kajian juga telah banyak yang menyebelahi. Sebab itu syariat yang Allah Ta'ala buat. Makhluk ni Allah Ta'ala cipta. Jadi memanglah syariat tu relate dengan apa yang dikaji. Sebab semuanya Allah Ta'ala cipta. Itu sempurnanya dan maha kaya serta maha mengetahuinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan, kita tengok satu-satu tuan-tuan ya. Sembelihan ni mematikan nyawa binatang. Matikan nyawa binatang. Tuan-tuan tengok depan je. Tak payah sibuk catit ni, tak payah. Saya tak minat lah orang belajar catit ni. Iya. Tak payah. Dengar yang saya cakap ni, dah tengok depan tu. Tak payah catit. Membazir masa ke? Tahu? Tahu sebab apa saya kata membazir masa? Saya nak tanya, yang dicatit tu balik, dibaca balik tak? Kan? Balik tak dibaca, tinggal mana-mana dah. Jadi dengar je. Macam biasalah tuan-tuan. Macam biasa. Macam kuliah-kuliah biasa surau ni. Kan? Yang buat kitab kan yang ustaz tu je. Yang lain kan jenis hafal. Tu yang kena duduk tenang macam tu. Okay. Saya tak marah tuan. Tapi saya nak tuan-tuan fokus dalam sikit masa yang ada ni. Okay. Jadi sembelih ni mematikan nyawa binatang yang halal dengan memutuskan urat halkum dan urat marik. Ya, menggunakan alat yang tajam diniatkan kerana Allah. Niat kerana Allah tu, menyebut nama Allah ketika menyembelih itu, hikmahnya apa? Untuk menjaga ketauhidan kita. Itu hikmahnya. Tak ada jawapan lain. Kalau tak sebut nama Allah, sembelih tu jadi tak? Jadi sembelih tu, tapi tak sah akidah kita. Sebab untuk membezakan sembelihan orang Islam dengan sembelihan orang bukan Islam adalah dengan cara menyebut nama Allah. Orang dulu kalau sembelih confirm untuk pahala. Confirm untuk pahala. Tak ada jawapan lain. Jadi kita sembelih untuk apa? Kerana Allah, nak makan. Satu. Dari sudut tauhidnya, seolah-olah kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebab tu kita sebut bismillah. Okay, boleh itu menyembelih kena sebut. Yang seterusnya menggunakan alat yang tajam. Alat ni kena tajam lah. Yang maksudnya senjata yang boleh memotong dua urat ni, iaitu urat halkum dan urat marik. Ini urat halkum marik. Yang sunat tu urat wajdain. Itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunat ya. Mazhab Syafi'i hukumnya sunat, tapi kalau dalam mazhab lain hukumnya wajib. Urat wajdain tu duduk di tepi. Dia halus tak nampak, duduk di tepi leher. Urat halkum, urat marik duduk tengah. Sama macam kita kat ni tu tuan-tuan pegang, ada halkum, ada marik kat tengah tu. Lepas tu urat wajdain tu kat tepi. Jadi dia kena potong lah daripada tepi ni sampai ke tepi sini. Itu dalam mazhab lain Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunat. Tetapi dalam industri halal wajib potong.
Ini kalau cerita industri halal halal Malaysia. Sebab di dunia ni ada lebih tak silap saya 200 logo halal yang diiktiraf oleh Halal Jakim. Lebih 200. Dan logo halal paling prestige dalam dunia Malaysia punya. Sebab tu kalau logo Halal Jakim tu tuan-tuan tak payah ragu-ragu. Dia bukan saja halal tetapi tayyibah, bersih. Mana-mana saja produk makanan nak masuk dalam Malaysia melalui cara yang betul lah. Seluduk tu tak ada cerita lah kan. Tiba-tiba dah ada kat kedai ke. Kan? Melalui Malaysia perlu ada pegawai JAKIM pergi ke negara asal tersebut, tengok proses pembuatan dan pengurusannya. Contoh luar negara nak hantar madu je kot. Madu dah tentulah bersih kan. Hantar pegawai JAKIM tengok. Macam mana proses dia? Siapa yang buat? Berapa kali pembersihan dia? Orang yang buat tu bagaimana? Pakai mesin ke pakai apa? Apa mesin yang dipakai? Material apa yang digunakan? Semua tuan tengok. Sebab tu kalau logo halal, tuan-tuan tak payah pening. Confirm halal dan bersih. Contoh tuan-tuan, syarikat terbesar yang menyembelih ayam di Malaysia, QSR brand. Pernah dengar? Itu main syarikat dia tahu. Syarikat kecil-kecil dia apa? Ayam Mas, Pizza Hut, KFC, tu syarikat bawah QSR brand. QSR brand ni ada 3 pusat sembelihan besar di Malaysia. Pertama paling besar Pelabuhan Kelang, nombor 2 di Johor, nombor 3 di Penang. Ketiga-tiga ini menyembelih ayam satu hari 83 ke 85 ribu ekor ayam. Satu hari. 85 ribu ekor lah satu hari tuan-tuan disembelih. 90% daripada 85 ribu ekor itu hanyalah untuk KFC. Sebab tu tak nampak ayam mas tu yang daging tu dekat kedai biasa. Dia ada dekat kedai ayam mas je. Sebab limit dia banyak tu je. Banyak tuan. Saya baca pula statistik dalam dunia, manusia dalam dunia, semua manusia lah, tak kisahlah apa bangsa pun asal nama manusia, dalam dunia, kajian menunjukkan dia akan makan ayam satu hari 1 juta ekor, 1.5 juta ekor. Kita suka makan ayam. Ni orang tadi ada ayam dalam dah? Tak ada. Ada telur kan? Sama lah tu. Nampak? Ni kan? Itu ayam. Saya pergi Kilang dia sebut kan, pergi Kilang, ada 27 step tidak silap saya. Bermula ayam tu sampai di hanging, gantung, sampailah dibungkus. Ayam tu duduk kat rel atas je. Ni tuan-tuan. Tak cecah lantai langsung. Adalah duduk atas meja nak bungkus tu. Meja pula syaratnya kena meja besi. Besi apa? Stainless steel. Tak boleh besi biasa. Sebab besi biasa memerangkap kuman. Sign tunjuk. Stainless steel. Stainless steel mahal tuan-tuan meja. Kalau labor ini panjang sikit mau 5,000 harga dia. Tu. Lepas tu bungkus pun tuan-tuan letak atas meja. Contoh kan ada pusat sembelihan, dah bersih elok ni. Darah buang kat sini, potong kat sini, bungkus kat sini. Kemudian nak delivery. Kan? Lori reverse, nak delivery kan? Kat stage tu kan? Kita letak ayam yang dah bungkus dah bersih tu, letak je atas lantai tuan-tuan. Tak dapat siji halal. Nak cerita bab halal tu. Letak je atas lantai, tak dapat siji halal. Orang yang potong ayam tu, daging tu, kena je pada kulit dia, tak dapat siji halal. Sampai macam tu sekali. Sebab tu siapa yang ambil logo halal untuk produk dia, memang azab. Dia nak pastikan thayyibah, bersih. Sebab tu orang tu kena pakai sarung tangan, tutup tangan dia semua ni. Rambut-rambut tutup semua. Semua tutup. Tak boleh kena pada kulit. Dan dia tak dapat siji halal. Faham ya? Boleh bayang tak macam mana kita korban kat surau tu? Dia bergolek-golek atas lantai tu kan? Soheh-soheh tak dapat siji halal. Tapi boleh tak dimakan? Boleh, tak masalah. Boleh, tapi pattern kita dah itu kan, macam mana? Betul tak? Sebenarnya bila ada tempat menyembelih yang kita boleh hanging binatang tu, seko-seko kita hanging, dia lebih mudah untuk proses melapah. Saya pun boleh lapah seorang-seorang kalau hanging. Tapi kalau baring kat bawah tu patah-patah pinggang aku. Nak meniarap bagai semua kan. Itu tuan-tuan. Betul, nak cerita ni, nak dapat lisiji halal ni pasal. Jadi jangan risau tuan-tuan. Ada logo halal, clear. Sebab tu kita nak ada logo halal. Walaupun logo halal tu daripada negara lain, Jepun sebagai contoh. Jepun tak silap ada 2 ke 3 logo halal. Brazil ada logo halal.
Afrika lagi banyak logo halal dia. Ada. Bila ada logo halal tu masuk dalam masyarakat Malaysia, maksudnya JAKIM dah sahkan dah. Dah sahkan. Jangan dengar ragu-ragu. Insya-Allah halal. Faham Ini kalau dapat halal tu tuan-tuan. Oh susah. Susah dapat halal. Jadi kita ni nak pastikan sembelihan tu halal dan sebaik-baiknya biarlah tayyibah. Seboleh-bolehnya. Kalau ikut veterina tuan-tuan, jenuh tuan-tuan nak ikut spek dia. Lembu tu sembelih kat sini, lepas tu kena diangkat satu tempat kain yang ada macam apa tu platform stage sikit tu, kena taruh canvas, buang kulit, tu lepas dilapah dagingnya, asing pula, tak boleh letak atas lantai. Letih tuan. Kalau kat sini berapa ekor tadi? Saya bagi tahu 25. 12 ekor macam tu. Tak jadi. Benar tu cerita. Lepas tu ada satu guru saya ajar lapah, Chef Mus. Kenal kot. Dia supplier daging kepada restoran Magnati dan sebagainya tu. Dia ajar macam mana? Masa kita orang lah pegang-pegang tauliah ni belajar melapah, sembelih lembu tu, kemudian buang perut dia. Lepas tu terus kerat 4. Gantung. Baru skinning, baru lapah. Jadi daging tu bersih. Macam tu. Ada setengah orang pula dia ajar skinning dulu. Kan? Buang kulit dulu, siap. Lepas tu buat keluar perut. Lepas tu barulah lapah, buang kaki dan sebagainya. Ada setengah orang tu pula skinning pun tak habis. Kan? Dah buang kaki siap-siap, baru nak skinning, baru nak keluar perut. Tu yang bergolek-golek lembu tu kat situ. Ni selalunya orang takut buat perut tu tuan. Perut tu dia susah sikit katanya. Susah pun. Senang je. Kan? Setiap perut tu dia ada kompartmen dia. Cuma hari ni kambing kan tak banyak sangat kita boleh belajar. Tu akan datang mungkin boleh ya. Mungkin surau boleh siapkan kan seorang seekor lembu. Kan? Jadi kita boleh belajar mudah. Macam mana cara nak buat keluar perut tu. Buat keluar perut tu supaya tidak bocor perut tu. Dia ada cara dia. Mudah je tuan. Okey tuan. Jadi guna alat yang tajam. Alat tajam, putus urat marik dan halkum. Itu menyembelih. Sembelihan akan menghalalkan binatang halal dimakan oleh orang Islam. Kalau binatang itu haram, disembelih dengan cara halal pun tetap ianya haram. Boleh? Ambil babi itu pergi sembelih. Haram tuan-tuan. Satu, binatang tu dah memang haram. Yang kedua, binatang tu halal. Tapi cara mendapatkannya itu haram, tetap haram dimakan. Contoh piami ayam jiran tu. Geram kan asyik datang rumah aku ya. Berak sana, berak sini. Lepas tu jiran punya ayam tu buat pekak muka. Kan? Ambil ayamnya sembelih. Ambil kau. Haram tuan-tuan. Mana boleh sembelih ayam orang suka-suka. Boleh? Tak boleh. Lepas tu yang kena tegur lah orang tu. Tapi jangan disembelih pula orang tuan tu. Tegur lah orang tu. Ambil ayam dia. Faham ni kadang-kadang ni masalah jiran hak-hak syufaah ni pun kena tengok juga tuan-tuan Jadi kalau binatang tu halal, dia ambil dengan cara haram, dia tetap akan jadi haram. Sebab di dalam Islam tidak ada istilah niat menghalalkan cara. Tak ada. Kalau perbuatan tu haram, yang dapat tu tetap haram. Perbuatan tu halal, barang tu haram, tetap haram. Itu kena clear lah. Border antara halal dan haram. Seterusnya hukum sembelihan adalah wajib. Binatang yang mati tanpa disembelih dihukumkan sebagai bangkai dan haram dimakan. Sebab tu yang dipanggil bangkai binatang darat. Binatang air macam ikan tu mana kita pakai bangkai? Ada siapa panggil bangkai? Ada. Ikan memang tak payah sembelih tuan-tuan. Kalau ikan kena sembelih, lagi panjang cerita khusus kita ni. Yang kembung macam mana? Kembung tak kembung. Rapu, kaci. Apa yang famous tu? Apa nama famous tu? Siakap. Kan satu ketika lu famous siakap tu kan. Bagi aku tak pelik pun siakap tu. Tapi dia famous kejap, katanya mahal siakap tu. Betul tak? Murah lah tuan. Mana ada mahal siakap? Mahal siakap. Berapa sekarang sekilo? 27. Lauk punya 27. Oh apa siakap ada darat? 27 ringgit. Murah kan? Murah. Tak ada mahal lah. Lepas tu ada yang kata mahal. Sampai apa? 1,500. Bagi saya, dah kita yang order, bayar je lah. Kau susah pun. Nak? Rasa tak mampu, jangan order. Boleh? Boleh Nak murah, makan kat surau. Murah.
Okay? Kalau suruh bagilah. Saya tak marah tuan-tuan, saya tak marah ya. Tak marah. Tapi jangan terasa pula. Tapi kalau terasa elok juga. Okey tuan. Seterusnya tuan. Jadi binatang darat ni kalau tak sembelih, maka dia jadi bangkai. Kita tengok jenis-jenis bangkai. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu' illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusub wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisqa. Sadaqallahul azim. Diharamkan kepada kamu memakan bangkai, iaitu binatang yang tidak disembelih. Itu yang pertama ya. Kat sini ada 10. Ada 10 jenis yang Allah Ta'ala tak boleh makan. Yang pertama bangkai. Yang kedua darah, iaitu yang keluar mengalir. Darah semua tahu ya. Dam tu darah. Bukan dam tu main dam tu bukan. Dam tu darah. Nah, darah ni ada orang panggil cecair, ada orang panggil pepejal. Darah ni saya tak pasti ada cecair ke pepejal. Siapa ada belajar sains kat sini? Cecair. Tapi dialah salah satunya cecair yang pelik tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala haramkan kita makan. Cecair ni tuan-tuan, bila masuk dalam perut, sepatutnya dikumbah menggunakan sistem kumbahan, iaitu buah pinggang kita. Bukan dicerna melalui usus perut. Yang usus perut ni pepejal. Cecair melalui buah pinggang dan keluar jadi air kencing. Kalau pepejal keluar jadi najis. Tapi darah kalau masuk dalam perut, dia tak boleh dicerna. Tak boleh dikumbah. Macam tu masuk, keluar berak, gitulah dia. Satu. Ni kajian sains ya. Yang kedua, darah memiliki bakteria atau kuman. Badan kita dah sedia ada bakteria. Tetapi takut bila bercampur dengan bakteria asing, takut berlaku dysfunction ataupun berlaku jangkitan penyakit yang lain bila kita makan. Sebab tu Allah Ta'ala haramkan kita makan darah. Boleh? Cikik darah pun jangan. Darah tak boleh makan lah. Makan. Darah yang najis ialah darah sembelihan. Yang ketika disembelih, darah tu kena pada kita, pada pakaian kita, yang binatang tu belum mati, maka darah tu dikategorikan najis. Kalau pada pakaian yang kena cuci dulu lah, baru guna untuk solat dan sebagainya. Tapi kalau darah tu ada pada daging binatang tersebut, binatang tu dah mati, tu tidak dipanggil najis. Kalau berpakaian tak ada masalah. Okey, boleh Itu darah. Yang kedua, daging babi. Daging babi ni semua tuan-tuan. Apa sahaja yang terbit keluar yang ada pada babi tersebut, maka dia adalah haram. Tak kisah daging ke, kulit ke, air liur ke, hingus ke, najis ke, usus ke, tulang ke, semua haram. Jangan kata daging babi je haram. Itu ada satu ajaran sesat tu tuan-tuan. Apa ajaran sesat tu? Islam jemaah. Daging babi haram, tapi tulangnya boleh buat sup. Siapa mengajar dah? Jadi kita tahan lah kan. Sesat ajaran tu. Ya, lepas tu sembahyang Jumaat tak payah cukup 40 orang boleh. Lepas tu baca khutbah. Khutbah tu kena bahasa Arab, tak boleh bahasa lain. Yang depan semua pekak bahasa Arab pun tak tahu. Ni tak sesat ajaran, tak boleh. Ya, Allah Ta'ala bahaskan daging, tapi ulama-ulama menceritakan maksud daging kat sini segala apa yang ada pada babi tersebut. Okey? Ni babi betul tuan-tuan, bukan orang yang dipanggil babi, bukan. Orang kita kadang suka marah kan babi. Kenapa binatang tu disebut? Tak ada binatang ke? Ada orang kata sebab itulah binatang paling huduh sekali Ustaz. Paling orang tak suka. Kan? Orang tak suka sebab tu sampai nak sebutnya pun orang benci. Betul lah tu kaedah tu tuan-tuan. Babi tu orang benci. Benda haram. Allah Ta'ala benci. Tapi banyak je benda haram yang lain orang suka. Ya. Ramai. Benda haram orang suka. Menipu, mengumpat, fitnah. Kan? Tak salah apa-apa. Rasuah. Elok. Rasuah saya suka. Tuan. Tu dalam muamalat hukumnya haram. Allah Ta'ala laknat. Okey, balik cerita tadi. Iaitu daging babi. Itu yang ketiga. Yang keempat, binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah. Maksudnya binatang tu disembelih tidak disebut nama Allah atau disebut dengan nama berhala dan sebagainya. Itu 4. Kemudian dalam ayat yang sama Allah Ta'ala jelaskan lagi maksud bangkai. Tu. Wal munkhaniqah wal mawqudhah wal mutaraddiyah wan natihah. Nampak? Binatang dan yang mati tercekik. Ini bangkai. Mati tercekik. Tak kisahlah dia makan apa tercekik ke. Patutnya dia makan dedak. Bagi makan nugget. Cekik dia. Contoh.
Tu. Dan yang mati dipukul. Pukul binatang tu mati. Seterusnya apa? Mati jatuh daripada tempat tinggi. Jatuh. Apa lagi? Mati ditanduk. Mati ditanduk. Dia bergaduh sama dia, bertanduk. Lepas tu mati. Yang mati bertanduk. Bila orang tanya, Ustaz, tak ada pun yang tulis mati dilanggar kenderaan. Yang langgar kenderaan tu termasuk mati ditanduk tu. Ulama bahas dah. Faham ya? Kau semua nak cerita kat sini tuan-tuan. Jangan menanya bukan-bukan boleh tak? Yang orang kan suka nanya bukan-bukan. Lepas tu bila ustaz tu tak jawab, dia marah ustaz tu. Ada benda yang tak payah jawab. Mati tanduk. Sama lah macam kita langgar binatang tu, langgar. Jadi sebelum binatang tu mati, kita sembelih. Kita sembelih dia. Contoh kita naik basikal, tiba-tiba langgar lembu. Mati lembu tu. Contoh. Bagi contoh supaya mudah ingat. Saya memang suka bagi contohnya tu supaya orang mudah ingat. Okey, langgar, lembu tu tergulik. Ada nyawa-nyawa ikan. Maksudnya dia masih lagi ada hayat mustaqirah. Binatang sebelum mati ni yang pakai bangkai ni tadi, yang nak dikategorikan bangkai sebelum dia mati, kalau dia masih ada lagi hayat mustaqirah, maka kalau kita sembelih halal dia makan. Hayat mustaqirah tu apa? Kita loncat sikit tuan-tuan. Hayat mustaqirah itu bila kita sembelih, binatang tu meronta. Meronta. Kedua, darahnya memancut. Faham dia meronta, darahnya memancut. Meronta tu sebab apa? Otak dia hidup. Sakit. Darah mancut sebab apa? Jantungnya masih berdegup. Jadi dia halal dia makan. Tapi kalau dia nampak macam nyawa-nyawa ikan, kita sembelih, dia tak meronta, lepas tu darahnya mengalir je. Bangkai. Faham? Itu hayat mustaqirah. Penting. Penting. Cuma saya nak loncat sikit. Sebelum saya terlupa, ada orang kata menyembelih ini zalim. Kau sebab nampak potong, darah mancut-mancut. Kalau yang cakap tu orang bukan Islam, kita tak adalah marah tuan-tuan. Ni yang cakap orang Islam kita sendiri. Zalim lah apalah. Islam lama dah. Tapi macam tu, marah pihak pengurusan korban. Buat dia khayalat ramai. Faham tuan? Tu kalau yang cakap tu kawan saya pergi kat muka dia, saya tepuk dahi dia. Dah kenapa kau perangai macam ni? Faham? Tu kalau saya lah. Saya ni gangster tuan-tuan, tapi kat kampung sendiri je lah. Kampung orang lain tak boleh buat tuan. Ya tuan, kampung saya wajib kenal saya. Saya tak perlu kenal orang. Faham? Nak cerita tu, orang asal kampung situ. Jangan buat pasal. Kau sebut nama saya, orang tak kenal. Ada gelaran dia. Tak nak cerita kat mana tuan? Tu tuan cari. Okey tak. Ni tuan. Sembelih tu orang kata zalim. Sebenarnya tak. Kajian sains dah membuktikan. Ni ada kajian di barat. Tuan-tuan kalau nak baca benda ni ada ditulis tambahan notanya dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam karangan almarhum Al-Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kat sini mungkin ada kot belajar kitab tu. Dia cerita pasal halal haram. Banyak belajar pasal haram lah tuan-tuan. Sebab haram tu sikit. Selebihnya halal. Yang halal tak payahlah belajar. Belajar yang haram dulu. Supaya kita ambil yang haram tu. Boleh sebab haram ni tak banyak pun tuan-tuan. Contoh binatang darat yang haram. Anjing, babi. Itu je. Yang jelas lah. Yang lain ada ciri-ciri dia. Selebih tu makan kat mana pun. Tupai boleh kan? Tak salah. Faham? Boleh ya. Tu. Dia nak jadikan cerita dia kata zalim. Sebenarnya tak zalim tuan-tuan. Contoh di barat ada satu konsep. Dia mematikan binatang menggunakan kaedah pistol. Both pistol apa tu nama dia? CPV. Macam tu dia bilang. CPV ke apa nama singkatan dia? Pistol tu dia akan tembak ke jantung. Dia bukanlah pistol macam tu. Macam alat suntikan tu. Alat suntikan tu akan bawa macam mercury ke apa ke pergi ke jantung. Jantung tu berhenti berdegup. Maka binatang tu mati. Jadi tak nampaklah zalim disembelih kan? Sebenarnya itulah zalim tuan-tuan. Ingat bila jantung mati, otak belum mati, maka otak menafsirkan sakit. Macam mana otak menafsirkan sakit? Bila jantung berhenti berdegup, maka aliran darah semua dysfunction. Faham? Darah tak sampai, semua tak function. Saraf tak function, paru-paru tak function, semua tak function. Otak belum mati. Sebab udara masih masuk. Udara ni menyebabkan hidupkan otak tu. Faham sebab tu orang diberi oksigen tu supaya otaknya berfungsi. Kalau otak mati orang tu.
Sebab itulah zalim sebenarnya tuan-tuan. Berbanding dengan kaedah sembelihan, saya ringkaskan tuan-tuan. Semua ulama sepakat sembelih itu di leher. Sebab itulah paling cepatnya mati binatang. Di situlah tempat paling jelas nampak urat halkum dan urat marik. Halkum tu tempat laluan udara. Satu. Kedua, marik tu laluan makanan. Putus dua urat ni, bila halkum tu putus tuan-tuan, maka udara tak sampai ke otak. 0.05 second, setengah saat, otak mati. Otak mati. Bila otak mati, otak tidak menafsirkan sakit. Pada masa yang sama, jantung masih berdegup. Dengan berdegup jantung tu akan mengeluarkan darah. Yang darah tadi kita dah belajar kan, ada bakteria, ada kuman sebagainya. Jadi at least binatang yang disembelih, darahnya mesti keluar 65% paling minimum. 65%. Supaya daging yang ada fresh, segar. Tahan lama. Sebab tu kalau kita menyembelih tuan-tuan, ni surau di masjid kan, bila kita menyembelih, daging tu dah dipotong-potong, dibungkus. Kadang-kadang kita nak agih kepada jemaah daripada zuhur, asar, maghrib, isyak. Sampai maghrib, busuk tak? Tak kan? Sembelihnya betul. Nampak? Nampak Itulah yang tak zalim sebenarnya. Dia kata je zalim. Ni kajian sains yang buat saintis ni pula bukan orang Islam tuan-tuan, orang Barat. Bukan orang Islam. Itu sebab apa kita kena sembelih. Sembelih tu satu, ikut syariat. Mematikan binatang dengan segera. Kedua, kita dapat daging yang fresh. Nampak tak? Allah Ta'ala kan nak minta kita ambil yang baik-baik. Sebab itu di negara yang bukan Islam tuan-tuan, mereka akan menyembelih cara Islam. Biasanya dia akan upah orang Islam lah sembelih. Lagi-lagi di Jepun, pengeksport utama daging Wagyu dalam dunia. Yang menyembelihnya orang Islam. Sebab dia tahu, sembelih cara Islam, daging yang fresh. Faham itu ceritanya. Itulah cara terbaik yang boleh kita guna, iaitu apa yang diajar oleh Islam. Okey, itu satu. Mati tanduk. Mati dimakan binatang buas. Binatang buas makan. Kita masuk hutan kan, jumpa ada kijang. Tinggal setengah. Setengah lagi rimau makan. Rimau tu nampak kita, dia pun belah. Rimau ni biasa tak nak jumpa orang tuan-tuan. Melainkan dia jumpa kita sebab dia lapar dan sakit, tak boleh bergerak jauh. Biasa dia tak nak jumpa kita tuan-tuan. Tu rimau lah tuan-tuan. Tuan-tuan pernah jumpa rimau tak dalam hutan? Tak pernah. Hutan tak ada. Kebun ada. Rimau biasa tak nak jumpa kita tuan-tuan. Dia tak nak. Memang nak. Dia akan lari. Melainkan dia sakit. Dia biasa jumpa kita. Kalau saya biasa masuk hutan, yang biasa jumpa kita yang suka belajar dengan kita tu apa? Beruang. Beruang tu datang tengok apa kita makan. Itu memang tak boleh dihalau tuan. Itu kalau dikatuk muka kita, selamat. Dia nampak kocik tuan. Kalau dia tampar kita, siap. Itu beruang. Dia jinak sikit lah. Dia liar tapi jinak, dia tengok kita makan apa. Tu. Ada satu lagi ni, nak tak kira ke kanan. Dia lurus je tuan-tuan, gajah. Itu kalau boleh jangan jumpa tuan-tuan. Itu kalau dia lalu tuan-tuan, padang jarak Parantu Kukur tuan-tuan. Highway. Dia bukan kona-kona tuan. Tu. Itu binatang liar. Tiga-tiga tu tak boleh dimakan. Jadi nak jadikan cerita, binatang buah makan binatang tadi. Jadi ada baki, haram makan tuan. Tu bangkai. Dan yang ke-10, binatang yang disembelih dengan nama berhala. Yang itu haram. Boleh Jadi ada 4 yang haram. Bangkai, darah, babi dan binatang sembelih selain daripada Allah. Allah Ta'ala jelaskan yang bangkai tadi lagi 6. Jadi 10. Ini surah Maidah. Ayat 3. Seterusnya tuan. Ini urat halkum dan urat marik. Nampak Nampak urat halkum tu kat bawah. Tepi dia, ke atas dia tu urat marik. Lepas tu saraf tunjang, saraf sisi. Nampak? Tak nampak? Kita tengok yang nampak sikit tuan. Ni lembu Okay, nampak? Tu. Okay. Yang bawah tu urat halkum, saluran pernafasan. Ni kalau lembu tu, tuan-tuan perasan tak kali lembu tu dia ada saluran macam apa tu, mesin basuh punya salur tu. Orang sini panggil apa? Toler. Faham. Macam toler tu warna putih tu. Yang ada line-line tu. Macam tu lah rupa dia. Yang keras tu urat
apa tu urat halkum. Urat halkum ni saluran pernafasan. Kalau dia lembik, macam mana nafas nak berjalan? Faham? Tu. Yang lembik kat atas tu urat marik. Ini saluran makanan dan minuman. Yang ini kadang-kadang kalau kita perasan, kalau kita tak berhenti bagi makan binatang korban tu, kalau ikut veterina, 3 jam ke 4 jam sebelum disembelih, tak boleh bagi makan. Supaya dia hadam makanan tu elok. Dan bila disembelih, taklah jadi macam kita sembelih selalu tu. Kadang-kadang kita sembelih kan, keluar najis tu kat leher dia. Itu tak sempat hadam lah tu. Tak sempat hadam, kau dah hargah binatang tu, baring dia, sembelih tu keluar tarik kat leher tu. Dia kalau sembelih tuan-tuan, keluar je najis kat leher tuan-tuan, kalau nak dapat siji halal, memang soheh tak dapat tuan-tuan. Lepas tu di pusat sembelihan, dia dah sembelih, urat marik tu diklaim. Supaya tak terkeluar najis. Nak dapat sertifikat tu, itu nak renew siji halal tuan. Bukan baru nak minta, nak renew je. Tu urat marik tapi ni lembu. Nanti kambing ada jumpa, kambing berapa ekor tadi kata 50 ekor. Macam itulah lebih kurang. Jadi siapa yang bertuah lah dapat yang bertuah. Ya. Kalau sikit tu kita cari orang yang betul-betul bertuah lah untuk menyembelih. Pasti saya sembelih lah. Ya, kalau lain sembelih kan satu hal pula. Ayam tak apa lagi. Ni kalau kambing dia macam rugi pula kan. Okey tuan. Ini kambing dan lembu lebih kurang lah. Sebab uratnya duduk kat situ. Cuma yang kita nak praktikal nanti ayam. Ayam ni sebenarnya susah nyembelih tuan. Iya. Bagi saya kepada tuan-tuan lah memang susah. Sebab saya dulu mula-mula menyembelih, terus lembu mana sembelih ayam. Lembu ni senang, uratnya kat situ macam kita ni. Ayam ni urat marik dengan urat halkum ni kena pegang. Cari daripada leher dia tu, ambil, picit, potong. Kalau tak dipegang tuan-tuan, urat tu berjalan. Dia boleh bergerak tuan-tuan. Tu yang tak putus tu. Sebab tu nak yakin, dah potong urat tu, lepas tu kilirkan pisau tu sampai hujung. Biar nampak leher. Tak ada nampak urat lagi. Boleh tu kena pegang. Sebab tu ayam ni susah. Belajar nyembelih lembu. Tapi praktikal ayam pening. Contoh, saya tak marah. Tu kena pegang. Urat tu kena pegang. Kena pegang. Kena picit, potong. Bila kita picit, ayam tu diam. Itu. Faham? Kalau kita picit tu yang dia kiok kan. Picit dia diam. Terus potong. Jangan picit lama pula. Picit lepas. Faham tu. Itu. Kita tengok. Ayam pula. Ayam. Ni ayam. Okay. Yang luruh tu, yang atas tu, urat halkum. Ni kalau tuan-tuan tengok, dia macam straw. Tahu straw? Tak tahu ke? Straw. Tu straw. Ada urat halkum tu je straw. Nanti kan kita dah praktikal, ayam ni dah habis sembelih nanti, kita akan buat satu lagi sesi, iaitu kita checkers ayam tu. Kita check ayam tu. Ayam tu halal ke haram? Iaitu bangkai. Kita check sesama. Tengok mana putus, mana tak putus. Okay? Seterusnya yang bergulung tu, ayam ni biasa urat marik ni dia potong, dia akan bergulung. Dia tak macam lembu. Dia bergulung. Gulung tu rupa macam bibir kita tu. Bergulung gitu. Boleh tapi nak tengok dekat kepala dia. Jangan tengok kat badan sebab dia dah putus nanti kan biasanya dia akan masuk ke dalam. Tengok kepala. Itu mudah tengok lah. Okey, boleh tu. Putus tau, putus. Ada setengah kadang-kadang Ustaz tengok. Dia begini. Urat halkum putus. Urat marik tu. Dia putus maksudnya apa? Pisah. Tak ada di antaranya. Itu putus. Tapi kadang-kadang urat tu potong dah. Sikit tinggal. Bangkai. Faham? Dia kena putus. Tapi hati-hatilah jangan putus dengan kepala-kepalanya putus sekali. Ada tengah tempat tu. Tekan sikit, tekan. Pop. Sat. Sah tak sembelihannya? Sah. Tapi hukumnya makruh lah tuan-tuan. Boleh makan tak? Boleh. Putus kepala. Pakai pula pisau saya. Pisau saya memang tajam. Memang tajam. Tak payah dia siat-siat bulu ni, tak payah. Ni bulu nak dicabut yang meraung ayam tu. Pegang elok-elok terus potong. Jadi kena tekan sikit lah. Tekan. Ni tekan betul. Sebab tu pegang pisau tu tuan-tuan. Untuk ayam. Pegang pisau tu macam pegang pen. Saya tunjuk.
Contoh ni pisau ya. Pisau tu tuan-tuan pegang macam pen. Oh, senang potong. Kalau dipegang macam ni, tu yang putus tu. Tu kaedahnya. Pegang macam tu. Barulah tak putus. Okay, boleh? Tak kisahlah, tangan kanan atau tangan kiri boleh belaka. Tak ada masalah. Nampak itu untuk ayam. Kalau untuk lembu tak boleh lah pegang macam itu. Tak jadi. Lembu ni kena pegang betul ya. Tengok, ada orang dia pegang pisau untuk lembu tu contoh ya. Pisau lembu dia lain pula. Dia pegang pisau tu kena tengok pegang macam mana. Tengok kuat kita macam mana. Contoh ni mata ya. Dia terbalik kan. Pisau. Tak ada apa. Pegang. Ada orang dia pegang macam ni. Boleh? Tak ada lah. Bagi orang yang muda, tangannya kuat boleh. Sebab angle tu boleh. Saya suka pegang macam ni. Ada orang dia pegang macam ni. Ni memang kuat lah. Tapi kena pastikan rentak betul. Baru dia putus. Tapi hati-hati ya kalau pegang macam ni. Ada banyak kes berlaku. Dia pegang macam tu tuan-tuan. Dia pegang. Dia berbetulan di kangkang dia. Kan? Lepas tu agaknya lembu tu meronta. Orang yang pegang tu terlepas. Jadi imam tu tertarik pisau daripada leher tu ke peha tuan-tuan. Ada kes berlaku di Pahang. Mati imam tu. Nak cerita tu. Sebab tu kalau boleh biar segera. Ya, biar segera pantas dan cekap. Boleh Lepas tu sembelih ni biar jaga keselamatan tu penting. Lepas tu ada orang sebelum menyembelih saja dia letakkan pisau tu terbalik. Ada orang kata, terbalik Ustaz, terbalik. Letak dulu. Ada setengah tu kan letak je. Jadi terlepas. Jadi tarik balik pisau tu. Pegang elok-elok. Dah okey, tenang. Potong. Boleh tuan Dia tak sampai 10 second potong. Okey, boleh tengok pisau macam mana. Tapi kalau macam panjang tadi tu untuk lembu grade C boleh. Tak payah panjang tuan. Ni macam itu panjang. Kalau setakat kambing pendek-pendek tuan. Boleh. Kambing macam pendek-pendek tuan, tak payah panjang. Pendek sangat. Macam ni dah boleh lah. Berapa inci ni? 5, 4. Boleh. Macam ni pendek je. Kambing tak payah panjang. Bukan besar pun kambing tu. Kambing ni tak macam lembu ya. Lembu ni dia meronta-ronta. Kambing tak. Mulut dia bising. Faham? Mulut dia bising. Bek. Katuk mulut dia senyap. Tu kambing. Okay, boleh. Tapi saya dengar cerita kambing nak makan malam ni kan. Nak makan dia ada tips dia tuan. Makan ada tips. Tipnya apa ni untuk guru juga ajar. Yang pertama, kalau makan untuk memastikan makanan tu cukup. Orang semua boleh rasa lah senang ceritanya. Kambing tu. Sebelum sembelih, baca surah Quraisy tu. Ayat 1 dan ayat 2. Hembus dan sapukan daripada kepala sampai punggung kambing tu. Lepas tu, pisau dan tangan penyembelih jangan basuh. Selagi binatang tu belum betul-betul mati. Ni untuk guru ajar. Dia tak ada dalam kitab fiqh tuan. Ni untuk guru ajar. Tapi Alhamdulillah, insyaAllah cukup makan. Setakat ni saya buat, okey lah. Semua cukup. Boleh makan lah. Satu masjid boleh makan. Satu masjid. Seekor lah tu. Ni 2. Cukup makan. Semua dapat rasa. Jangan risau. InsyaAllah. Ni untuk guru ajar. Tu tip ni lah. Tip betul. Saja sebentar ingat ni. Untuk cerita lah. Okay, boleh tuan-tuan? Tu 2 urat. Perlu putus. Tapi kalau lembu memang nampak lah urat wajidan tu. Tapi kalau ayam tak nampak tuan. Terlalu halus. Okey. Kita tengok jenis sembelihan. Okey, yang pertama az-zahbu. Zahbu ni biasanya untuk lembu, kambing, kerbau, ayam. Itu untuk zabah. Zabah ni menyembelih binatang di batang leher belah atas. Batang leher belah atas. Ya. Sebab tu ada orang betul-betul bawah dagu dia. Kat ni mula-mula start leher tu kat situ potong. Tu lebih mudah lah putus tuan-tuan. Lebih mudah putus dan mata pisau lebih terjaga. Sebab tak terkena pada tulang. Ni kalau kita siapa yang ada peluang menyembelih lembu, kalau tu imam tu dah biasa dah menyembelih lembu, mata pisau tu kalau boleh janganlah sampai kena tulang. Nanti rosak mata pisau tu. Mana ya? Sebab pisau tu taklah mahal tuan-tuan, sebilah dalam 200 lebih kurang.
Rosak lah tu hal pula. Sebab pisau biasa sebaiknya high carbon steel lah. High carbon. Macam pisau saya tu ni murah tu, berapa harga dia? Satu set dalam 600, tak hal. Tahun ni saya tak beli pisau, okay. Saya suka beli pisau. Ini bawa sikit tuan-tuan, tak muat bawa motor saya. Kalau tak satu bonet tuan-tuan. Pisau khas peribadi lah. Saya takkan bagi orang pinjam. Memang setiap tahun orang kata saya bakhil, terpulang. Saya takkan bagi pinjam pisau saya kat orang. Okay, boleh untuk praktikal ayam ni saya bagi pinjam pisau saya. Tak apa. Sebab pisau tu murah. Yang praktikal tu, yang kecil dia tu kan. Murah tu baru RM50. Itu boleh bagi pinjam. Yang lain saya tak bagi pinjam. Rosak pisau saya. Menangis tak berlagu saya. Pisau tu lapah kulit, habis tulang-tulang takiknya. Sedih menengok kan? Sebab tu saya tak bagi pinjam. Kalau waktu korban memang banyaklah pisau saya takkan bagi pinjam. Tuan-tuan terpulanglah. Kalau murah hati silakan. Kalau nak, jangan bagi pinjam lah, jual. Ustaz ada pisau? Ada, 100. Boleh kemas. Nak? Bantu amalan mulia. Dia nak pisau, kita dapat untung. Kan dua-dua win situation. Okay, nampak Ni Zabah. Yang ini kalau sembelih bawah sikit dia lambat mati. Sama macam ayam. Ramai kadang saya tengok bila sembelih ayam tu ayam tu leher dia kan. Dia ada orang pegang, ada orang yang nak menyembelih tu peganglah leher ayam tu nak potong. Lepas tu kalau ayam tu ditarik ke situ, dia pun ikut. Lama ke bawah lah pisau tu. Bila ke bawah lambat mati ayamnya. Lepas tu potong tu atas sikit. Nampak atas sikit. Kalau tidak lambat mati. Itu ada satu tempat saya mengajar. Ayam 60 ekor. Ayam ke 50 ayam dia tak mati. Ustaz, kenapa ayam saya tak mati? Kan dah cakap tadi. Subuh atas sikit degil. Ayam tak banyak 60. Kita buatlah satu-satu. Dia nak buat sendiri. Serentak Ustaz. Lepas tu lambat mati, tanya kat aku. Lepas tu dia tengok ayam dia. Kenapa tak mati lagi? Orang lain semua dah mati dah. Dia tak apa, dia akan mati tuan. Dia akan mati, jangan risau. Okey? Sebab tu kalau lembu ke apa, kena baringkan dia, dongakkan kepalanya. Tu ada satu kes kadang-kadang, lembu tu tak mati tuan-tuan. Sebab kepala tak dongak. Urat halkum tu, saluran pernafasan, bila kepala dia terkatup, berbetulan pula tercantum urat tu, udara naik tu yang bangun lembu tu. Gitu. Tapi dia tak berjalan tuan-tuan, duduk situ je. Dia rasa macam dah mati ke tidak, macam tu lah. Pernah jumpa tak? Lepas tu kepala dongak kan. Boleh itu kaedah dia. Tapi kalau dah dongak juga, bangun juga, tu saya tak tahulah apa. Tu tuan-tuan, yang ini di antara perkara yang merisaukan kepada semua penyembelih, termasuk saya. Ada 2.5 dia nak test ilmu tuan-tuan. Ni cerita ni selalu jarang saya cerita, tapi dah kebetulan ni saya cerita. Dia nak test ilmu. Menung penyembelih tu. Saya ada kawan dulu penyembelih. Pisau tak load. Ambil pisau kedua, bukan terbalik. Tapi orang excited tu kan terbalik. Kita duk sebut terbalik. Dia, memang tak load lah. Ni pisau terbetul. Tukar pisau kedua, tak load juga tuan-tuan. Ni ada orang nak kena dengan kita. Si baik dia buat kawan. Kawan dia ambil pisau dia, potong sekali je. Jarang berlaku tuan-tuan, tapi ada. Sebab tu saya cukup risau kalau buat menyembelih ni. Sebab tu pisau semua banyak tuan-tuan. Tak satu-satu. Yang panjang, yang pendek, yang tipis, yang berat, yang ringan, semua ada. Tengok keadaan binatang tu macam mana. Dia baring macam ni, pakai yang berat. Dia baring macam ni, pakai yang pendek je. Dia baring macam ni, pakai yang ringan je. Tahu dah. Okay, boleh itu yang biasanya sembelih lah. Itu yang pertama. Yang kedua sembelihan an-nahru. Iaitu sembelih binatang di leher, di batang leher belah bawah. Contoh unta. Unta boleh belah bawah Jangan belah atas, dia lambat mati. Dia belah bawah. Tu kalau tengok pisau tu, orang tu pegang pisau tu potong gitu. Nampak kadang tu Arab tu dia sembelih potong gitu. Pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya diajar pisau tu matanya dia terbalik kan. Tusuk, potong ke atas. Bila dia tusuk ke, dia potong gitu ke, urat halkum dan mareknya automatik akan putus. Memang Allah Ta'ala cipta macam tu. Ni hanya untuk unta saja. Dan unta ni sunnahnya tuan-tuan, nak disembelih kalau di Arab tu dia tak diikat pun. Sambil-sambil berdiri tu je. Dia angkat kayu tinggi-tinggi. Dia binatang yang kepala tinggi ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan angkat benda lebih tinggi daripada dia, dia akan gitu. Sama macam angsa.
Angsa kan tu suka cubit kita tu kan. Cuba angkat penyapu tu tinggi. Kan dia macam tu. Bagi dia yang lebih tinggi daripada itu adalah ancaman dia. Jadi unta gitu. Dia angkat tangan gitu. Dia pun potong lehernya. Tapi sunnahnya unta ni nak disembelih, kakinya diikat. Satu je kakinya ikat. Kanan belah depan. Unta kenal tak? Kenal lah unta? Kenal? Betul? Macam tak kenal lah. Unta ni binatangnya tinggi kan? Betul lah? Yang ada bonggol tu kan? Kakinya berapa? 4. Lututnya? Kan tak kenal. Unta ni kakinya 4, lututnya 8. Sebab tu dia boleh berlipat kakinya. Satu belah atas, satu belah bawah lututnya. Tu kalau kaki depan. Kaki belakang, lutut satu tengah, tu bawah. Jadi surau boleh bawa lawatan ke zoo. Ada tak kenal ni unta ni, masalah ni. Patut sebut unta tadi menung je. Unta makhluk bumi ya. Kaki depan tu dia boleh berlipatnya tu, kaki depan tu diikat. Satu kaki je. Bila diikat, unta tu tak bergerak lah, dia berdiri kat situ. Tu yang dipotong tu. Itu untuk sembelih unta lah. Sembelih unta. Okey, boleh Yang ketiga, sembelihan jenis ketiga namanya al-aqru, iaitu sembelihan secara darurat. Darurat lah, contoh binatang tu tersepit, dia entah dia berlari kat mana, tu termasuk dalam dinding, kepala duduk dalam tu, jadi nak sembelih kat mana, ikutlah mana-mana pun sembelih, boleh. Tak ada masalah, yang penting keluar darah dan dia mati sebab kita potong tu. Kat kaki ke, kat perut ke, kat ponggong ke, ikut suka. Benda ni juga pernah berlaku tu tuan. Ada orang telefon saya. Besok nak sembahyang raya, malam ni telefon, lepas maghrib. Lembu datang waktu maghrib. Tah macam mana lembu tu kan aktif ke makan vitamin lebih ke apa tah. Daripada atas lori tu nak buat turun tu, dia menari lembu tu. Lepas tu nak diikat pula kat pagar. Surau tu adalah pagar macam pagar ni, pagar. Lepas tu ada longkang tuan-tuan. Longkang tu taklah besar. Lebih kurang lebar meja ni longkangnya. Agak besar jugalah. Jadi bila dia turun kat situ nak diikat, tiba-tiba dia jatuh tuan-tuan, masuk dalam longkang tu. Bukan masuk biasa tuan-tuan, terlentang 4 kaki ke atas tuan. Macam mana? Nak diangkat ke apa tu? Boleh angkat tuan? Mabuk nak angkat. Semua slip disc tuan. Pada masa yang sama, kepalanya terpeletok tuan-tuan, dia dah senyap. Jadi telefon saya, Ustaz, kebetulan saya bawa sampai rumah, jam semua kan. Ustaz, macam mana Ustaz? Sembelih, saya kata. Nak sembelih kat mana Ustaz? Ikutlah mana-mana pun. Sebelum dia mati jadi bangkai. Itu, sembelih. Habis Ustaz, korban besok tak apa, sembelih sekarang. Supaya tidak dia halal boleh dimakan. Kalau jadi bangkai, apa pun tak boleh makan. Paling tidak sekali pun kau sembelih hari ni, besok ganti dengan lembu lain. Yang itu dah boleh lah masak. Besok lepas main raya dah boleh makan dah gendang lah, sup tulang ke. Tak payah tunggu sampai ke petang baru nak makan. Faham kan? Daripada malam tu sampai lah ni, jemput makan sup pun tidak surau tu. Wah betul. Nali pun ya nak kan. Aku duk bayang besok ada jemputan ni kan. Tak ada je, haram. Okay, faham tuan ya? Tu. Itu al-aqru. Sembelihan secara darurat. Okey, dapat setakat ni. Ada 3 ya. Atas untuk lembu, unta belah bawah, dan aqru tu yang mudarat lah, yang darurat ketika dia tersepit ke dan sebagainya. Okey, syarat sah sembelihan ada 4. 1 penyembelih, 2 binatang sembelih, 3 alat sembelihan, 4 cara menyembelih tersebut. Kita tengok satu-satu. Penyembelih sebaik-baiknya orang Islam. Ya, memang kena orang Islam lah. Sebab orang Islam sembelih, orang lain boleh makan. Kalau ahli kitab sembelih boleh makan, tak ada masalah. Boleh makan. Ya. Tapi kita tak tahu sembelih tu orang Islam ke tidak. Tiba-tiba dah jadi ayam goreng tepung, KFC je. Tiba-tiba dia jadi rendang. Tiba-tiba dah jadi gulai. Macam mana nak pastikan tu halal? Nabi dah ajar dah. Macam mana nak pastikan makanan tu sebelum kita makan dia halal? Macam mana? Jawapan mudah tuan-tuan.
nak pastikan binatang tu yang daging kita makan tu jadi halal, sebelum makan baca bismillah. Selesai masalah. Faham? Tapi biasanya bismillah pun tidak. Main tolak terus. Benda free. Faham? Ini tak tahu. Kau nampak ayam tu seekor ada kepala lagi tak apa. Dah lerai. Tengah ketul-ketul macam tu. Dia nak pastikan halal. Bismillah. Saya masalah. Ke tak baca bismillah? Tu gitu. Tu ya. Sebaiknya yang pertama syarat penyembelih itu mestilah orang Islam. Merdeka ke, hamba ke, lelaki ke, wanita ke, budak ke boleh. Budak yang memayis ya. Dia tak semestinya balik ke? Memayis. Memayis ni maksudnya dia berakal. Dia boleh membezakan antara dosa, pahala baik dan buruk. Memayis tu. Budak walaupun dia nakal boleh. Kalau dah memayis boleh. Budak nakal kenal tu budak nakal? Budak jahat lain, nakal lain tuan. Lain. Kau nakal contoh dia main pagar. Pagar tu dikatuk buka, tercabut pagar tu. Itu nakal tuan-tuan. Itu budak nakal. Kalau budak jahat tuan-tuan dia ambil pagar tu pergi jual. Itu jahat tuan. Faham jadi kalau budak nakal tuan-tuan tak perlu marah dia. Budak memang macam tu memang macam tu, jangan risau. Memang macam tu. Mana-mana masjid ada budak macam tu. Cuma pesan elok-elok. Jangan bising-bising. Gitu. Boleh Kedua, berakal. Maksudnya dia bukan gila lah. Mabuk ataupun budak yang belum memayis. Ketiga, niat. Sembelih kerana Allah. Yang keempat, orang yang soleh. Orang yang soleh. Sembelihan orang fasik sah tapi makruh. Fasik ni apa? Orang yang kerap melakukan dosa kecil ataupun terlibat dengan dosa besar. Fasik. Ya, fasik. Kita duk bayang fasik tu menyekutukan Allah, bunuh orang, minum arak kan, dosa besar kan. Tapi kita lupa kadang ada satu benda yang kita tak anggap pun dosa besar. Sedangkan kalau dibuat dosa besar, apa dia? Tinggalkan solat wajib dengan sengaja, dosa besar kan. Fasik. Boleh tak sembelih? Boleh, tapi hukumnya makruh. Sebaiknya orang yang soleh. Orang soleh ni macam mana tuan nak cari? Yang namanya soleh ke? Jangan cari orang soleh ni. Senang tuan-tuan, tengok okey tu. Macam tuan ni pergi kepiah. Pergi masjid ke kepiah, ke serban, ke jubah, elok, tak ada maki-maki hamun orang, jalan pun tunduk je. Okey tu, soleh tu. Macam mana? Faham ke jangan cakap pula, ni pura ni. Jangan tuan. Dia jangan sekeburuk kat orang. Nabi kan marah. Ini baru seminggu dua ke surau ni ada tak kena ni. La ilaha illallah, perangai. Faham tuan ya? Jangan perangai macam tu. Tengok orang tu baik, pakai kepiah putih, pakai baju elok. Okey. Macam lah. Tu ya. Sebaiknya orang soleh. Sebab tu kita akan suruh Tok Imam sembelih. Dah tahu dah Tok Imam tu soleh, Tok Bilal. Kan? Tu. Sebenarnya orang yang suci daripada hadas. Tapi kalau dia tak ada suci pada hadas, boleh tak disembelih? Boleh. Sah hukumnya. Kan? Hari ni suruh sembelih. Telajak, tahlil malam tadi lama sangat. Faham kot? Tak sebab mandi terus tunaikan hajat nak pergi sembelih. Boleh tak boleh? Boleh. Sah sembelihannya. Tapi sebaiknya suci daripada hadas, mandi wajib dulu dan sebagainya. Faham tak faham saya lukis ni. Ada setengah tempat saya ngajar munakahat. Okey, boleh. Seterusnya, penyembelih juga mesti celik penglihatannya. Tapi orang buta sah tak sembelih? Sah. Sah sembelihnya. Tapi sebaiknya bagilah orang celik. Kan kalau orang buta nyembelih kan, bukan nyembelih binatang tu, tangan orang yang megang tu sembelihnya. Betul kalau ditunjukkan tak apalah. Yang celik penakut. Yang buta berani pula. Payahlah macam tu. Okay. Menyembelih dengan sekali sembelihan je. Tak boleh dua kali. Sembelih separuh dulu. Elak lu. Jangan buat perangai tu tuan. Sembelih kena habis. Faham ya? Bagi habis. Pisau jangan angkat. Tapi kalau pisau tu terangkat sendiri, segera letakkan, dia dikira sekali sembelihan. Boleh? Ada satu kes tuan-tuan berlaku. Banyak kes ustaz ni. Sampai pukul berapa kita cemas sebenarnya ni? Sampai zuhur. Habis dah? 5 minit? Okey, sikit. Ada satu kes berlaku tuan-tuan. Dia dah sembelih lembu tu.
Lepas tu pengusi surau telefon saya. Saya menyembelih tempat lain. Saya ni kalau bab menyembelih ni siapa jemput dulu saya pergi. Siapa jemput kemudian tak dia pergi. Dia bagi upah ke tak bagi upah belakang kira. Sebab aku nak test semua pisau-pisau aku ni. Maklumlah koleksi banyak. Dia bagi upah tak bagi upah tu belakang kira. Tapi kalau dia nak korban lembu sado tu, itu tak payah upah pun tak apa. Aku teringin ambil sembelih tu. Aku ada pisau yang 14 inci tu, tak test lagi. Itu ceritanya. Jadi saya sembelih tempat lain. Balik tu dah dekat Zohor balik dah, saya salin baju nak pergi semayang, ada telefon. Ustaz, belum Zohor belum. Lagi 2 jam sebelum Zohor. Ustaz, ada lembu ni dah sembelih. Tapi dia tak mati lagi Ustaz. Kejap lagi mati lah tu. Dah sembelih mati lah tu. Dongakkan kepalanya. Okey lah Ustaz, okey Ustaz. Tapi aku dengar suara dia macam ya tak ya je. Biar awak pergi mandi. Habis mandi semua tu kan, dia telefon lagi. Ustaz, tanya Ustaz. Lembu yang tak mati tadi, kenapa? Tak mati lagi. Dah dongak kepala. Salah Ustaz, bukan dongak. Dah berdiri Ustaz lembu tu. Ini ada tak putus ni. Kat lembu kan dia leher je gelebih. Agaknya baru potong leher je. Baru separuh potong urat marik, urat halkum baru bocor. Tak putus urat halkum, urat nafas tu agaknya lah. Meronta ke apa ke, diangkat pisau. Jadi dah terangkat pisau, agaknya terus diangkat. Patutnya boleh sambung. Faham eh? Sebab pisau tu terangkat bukan dengan sengaja. Kalau sengaja jadi 2 kali sembelihan. Kalau tak sengaja tak apa. Siapa nyembelih? Imam. Ada imam saya nak cakap. Imam dah balik. Ni jadi imam panik tak mati dia balik. Habis macam ni Ustaz. Takkan saya dah datang jauh. Okey begini. Baringkan balik lembu tu, sembelih sekali lagi. Tapi maksudnya jangan sembelih sekali lagi. Maksudnya sembelih buat kali kedua, tapi jangan niat sembelih. Jangan niat sembelih. Ni guru saya ajar. Saya dapat daripada siapa? Daripada almarhum Datuk Ishak Barum. Pernah khusus dengan dia. Jangan niat sembelih. Niat menyempurnakan sembelihan. Dia baru jadi sekali sembelih. Faham eh? Dia sekali sembelih. Sempurnakan sembelihan tu. Sebab itu kalau tak putus itu, letak pisau, potong lagi. Sampai betul-betul yakin. Tu yang kadang orang kilir pisau tu nak bagi yakin kan. Boleh, tak masalah. Okay, faham eh? Tu ceritanya. Sekali sembelihan. Potong saluran nafas, halkum dan marik sehingga putus. Penyembelih telah buat persediaan sempurna sebelum menyembelih. Maksudnya dah tajamkan pisau siap-siap tuan-tuan. Jangan pisau tu diasah depan lembu tu. Mak. Lembu tu pun tengok kau kan. Agak-agak lah kau ni. Faham ya? Tu. Jangan menganiaya. Lepas tu kalau nak sembelih tu, kalau boleh jauh dengan binatang tu. Ataupun tutup lah tuan-tuan, tutup. Ambil kain canvas ke apa kan, kain banner ke apa, tutup, jangan bagi nampak. Kesian dia nampak kawan dia kena sembelih. Tu yang meloncat-loncat tu kesudahannya. Okey, tuan. Seluruhnya binatang sembelih, ni binatang yang haram tak boleh sembelih ya. Tak kisahlah anjing ke, babi ke, binatang yang memudaratkan, binatang yang dipandang jijik, binatang 2 alam. Binatang 2 alam tahu 2 alam. Dia di darat boleh hidup, di air boleh hidup. Lama di air boleh hidup, lama di darat boleh hidup. Itu namanya 2 alam. Tapi sekarang ni ada lagi pelik dia binatang 2 alam ni, orang 2 alam pun ada. Yang ini aku tak tahu. Yang ini memang sahih tak boleh disembelih. Ini elok kau tepuk aja dia supaya dia sedar kembali ke jalan. Faham? Tu. Binatang halal yang dikacuk dengan binatang haram. Itu pun haram, tak boleh makan. Sebab dikacuk dengan binatang haram. Contoh lembu kacuk dengan babi, dia jadi apa? Lebi. Haram hukumnya. Dia kalau lembu kacuk dengan seladang tak apa, jadi selembu kan. Boleh lagi. Okey, seterusnya. Binatang sembelih mesti ada hayat mustaqirah. Ini yang saya sebut tadi, hayat mustaqirah tu. Bergerak dengan kuat selepas sembelih, darah mancut secara berterusan hingga mati. Okey, isu yang saya sebut tadi tu yang masih dikira 1 kali sembelihan. Yang pertama, pisau tu terangkat. Sebab tertolak kan, terangkat, segera diletakkan. Tak ada masalah, sekali sembelihan. Pisau tumpul, segera ganti. Boleh. Pisau jatuh pisau tu, segera diambil, teruskan sembelihan. Boleh dikira ke sembelihan. Mata pisau terbalik, ini kes tu. Dah beriuk tekan, Allah, terbalik. Kata dia pun Allah. Terbalik, pegang. Aku tak nak lah pegang tangan kan, dipotong tangan aku belakang. Tepuk belakang dia, terbalik. Boleh. Excited. First time. Tu balik. Penyembelih pitam. Ni satu hal lagi ni. Tengah nyembelih tu, pitam dia kan.
Segera orang sebelah ambil, sambung sembelih. Itu dikira sekali sembelihan. Okey. Seterusnya bahagian sembelih, sampai sebut tu, di leher, sekali sembelihan sahaja. Dan kalau binatang tu ada anak di dalamnya, anak tu mati atas sebab sembelihan kepada ibunya, maka anak tu halal dimakan. Tapi kalau anak tu tak mati, nak dimakan, kena disembelih anak tu. Okey. Ini sebut dalam kitab Fikmah Haji, ada. Okey. Tapi itu sembelihan biasa kot. Yang korban ni biasa jantan, mana boleh betina. Sebaiknya jantan lah. Kalau tak ada jantan, betina okey kot. Itu saya beri exercise kepada tuan-tuan. Balik study. Cari boleh tak betina binatang korban. Kan? Okey, tak. Seterusnya, alat sembelihan. Tak kisah. Pisau boleh, parang boleh, pedang boleh, kapak boleh, mata tombak boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau pedang tu sembelih tuan-tuan, bukan ditebas kepala. Zas. Zalim tuan-tuan. Zalim tuan-tuan. Ya, tak boleh. Sembelih elok-elok. Ya, alat tidak dibuat daripada gigi, kuku dan tulang. Lagi-lagi siapa yang memotong menggunakan pisau seramik. Seramik ni tak nak lihat tuan-tuan. Tapi kerana ada seramik, ni yang seluduk lah tuan-tuan. Seramik dia campur, dalam campurannya ada tulang. Supaya pisau bilah tu lebih kuat. Ada campuran tulang. Tapi dalam pasaran yang halal ni tak ada. Tapi takut orang seluduk masuk. Sekarang ni banyak benda boleh seluduk tuan. Shopee seluduk semua. Mana dah lu custom pakai. Faham Kalau setakat sebiji dua. Tapi kalau satu kontena tu malu custom lah. Okey, nampak Itu tak boleh daripada kuku, tulang dan sebagainya. Nampak? Alat yang tajam dan boleh mutuskan. Kalau nak guna stunning, ada had dia. Yang Jakim benarkan lah. Stunning ni maksudnya ada sedikit renjatan elektrik. Renjatan elektrik tu bukan untuk mematikan pun. Dia tak mati, dia sedar. Cuma binatang tu tak meronta, dia diam je. Ni bagi binatang yang besar tuan-tuan. Kalau ayam dia stunning, hangus tuan-tuan. Faham? Okey. Seterusnya perkara-perkara sunat sembelih, mutuskan urat wajdain kiri dan kanan. Binatang dibaringkan dengan rusuk kiri. Baring tu belah kiri, menghadap kiblat. Maksudnya kalau baring belah kiri menghadap kiblat, kepala binatang tu mesti belah kiri penyembelih. Badan dia belah kanan. Tu baring gitu. Tapi hukumnya sunat tuan-tuan. Sunat. Menghadap kiblat sunat. Baring rusuk kiri pun sunat. Jadi kalau binatang tu dah meronta-ronta, lepas tu dah agak terseksa, baring kok mana pun, menghadap mana pun sembelih sah. Tak ada masalah kan. Jadi tolong berlaku ihsan kepada binatang. Ini kadang-kadang dah lah binatang tu dia wrestling. Dia ikat lah macam lepat tuan-tuan. Lepas tu salah kiblat, dipulas tuan-tuan. Salah kanan, terbalikkan tuan-tuan. Lubang sana, seret tuan-tuan. La ilaha illallah. Ni apa masalah hidup ni? Menyeksa tuan-tuan. Sebab tu jangan berlaku zalim kepada binatang. Sebab buat ihsan ni perintah Allah. Kita kena berbuat baik kepada binatang yang ingin kita sembelih. Ya. Apa dia yang pertama? Beri makan. Menenangkan dia ketika disembelih. Sebab tu ada, kalau orang kampung kan, dia sebelum sembelih tu binatang tu dimandikan, diselimutkan, biar tenang, dibaringkan, disiram air sejuk, dia baru disembelih. Faham betul. Tapi nak buat itu semua tak larat lah. 12 ekor bila nak settle lah. Tapi paling tidak jangan berlaku zalim. Tidak menyeksa dengan sebarang bentuk seksaan. Contohnya apa? Beri minum sebelum menyembelih. Lepas tu guna pisau yang tajam. Okey? Sembelih di tempat yang rata. Gambar tu sekadar hiasannya. Itu gambar tengok tu sana. Okey, boleh Tidak sembelih di depan binatang lain. Tu. Ni. Ihsan dalam ketika membunuh. Tidak kejam. Bakar binatang tu. Dah kejung boleh sembelih. Jadi kan. Guna alat yang sesuai. Guna cara cepat mati tu maksudnya di leher lah. Cepatlah mati. Ni kadang sebelum sembelih dikerat lu kakinya. Jangan berlari-lari. Kerat kakinya baru sembelih. Zalim tuan-tuan. Berdosa hukumnya. Dosa. Yang ini jarang jumpa ya. Gambar seterusnya selalu jumpa. Mudah-mudahan tidak dibuat ya. Jangan buat macam ni tuan-tuan. Untuk apa ni? Tu letak tu. Tu tiang apa? Tu tiang seripuk rumah ke apa tu? Apa functionnya tu? Apa functionnya? Tak ada function. Nak diapakan tu? Nak sembelih je kan?
Memanglah kepalanya kena dongak sikit supaya mudah sembelih. Sebab tu penyembelih kena mahir. Kalau kepalanya tu di lantai tanah, pisaunya jangan panjang sangat, cari yang pendek. Kepalanya didongakkan ke atas supaya lehernya tu, dia kan baring mengiring je tu. Dia punya urat halkun mariknya duduk atas. Senang potongnya. Kalau kepalanya terangkat, bolehlah guna pisau panjang sikit. Sama ada nak start dari bawah baru ke atas atau atas ke bawah. Ataupun tengah saja, tolak je. Mana-mana kena mahir lah. Dia tak payahlah di jack kepalanya. Dia bukannya nak tukar tayar kereta bocor. Faham? Tu yang nombor 2 tu. Tu apa tu? Nak dibawa jalan-jalan ke apa? Tu apa tu? Nak buat apa tu? Ni mak cakap ya. Nak buat apa tu? Buat apa nak diangkat tu? Tu ikatnya yang azab tuan-tuan. Saya diajar tuan-tuan, bila menyembelih, kaki tu ikat 3 je. Depan dengan kiri belah belakang. Yang kanan tu balut je. Bila dah habis sembelih, lepaskan paling tidak kaki kanan belakang. Supaya dia boleh ni. Dia orang dalam kitab dia panggil apa? Istirahah. Supaya dia dapat melepaskan nyawa dalam keadaan tenang. Boleh ya? Tu kalau dah berbelit-belit macam tu tuan-tuan, saya nak lepaskan. Kalau potong, sayang tali, sayang. Ada pula yang mulut macam tu kan. Aku kang. Sebab bila dalam korban macam tu tuan-tuan, supervisor lebih ramai daripada pekerja. Ni maaf cakap ya. Kalau jadi supervisor, tak payahlah bawa pisau, pakai baju batik tenang gitu je. Letak bunga besar-besar dah. Ini dengan pisau bagai gaya je lebih kan. Faham ya? Kalau boleh function function sikit. Masyarakat. Ni surau saya dah maklum ya. Saya dah maklum ni. Ni ceritanya jangan berlaku zalim. Okey, boleh tuan? Boleh tuan? Okey, jadi kita faham bahawa rukun dalam penyembelihan tu ada 4. Penyembelih, alat sembelih, binatang sembelih dan di mana kita sembelih tersebut. Dah tentulah di leher. Itu paling mudah. Jadi insyaAllah lepas ni kita ada praktikal menyembelih kambing. Ya, menyembelih kambing 2 ekor untuk dimakan pada malam ni. Dan seterusnya ada ayam. Ayam berapa ekor ya, Tuan Haji? 30. 30 ni yang bertuah lah. Yang bertuah lah akan dapat menyembelih ayam ni. Ayam ni dikhabarkan dalam 5 ekor beratnya seekor. 5 kilo beratnya. Tak tahu ayam teki ke apa kan. Macam tu lah lebih kurang tuan. Ya. Boleh tuan ya? Okey, ada soalan tuan-tuan? Jangan tanya susah-susah, tanya senang, nanti tak boleh jawab pula. Ya, sila. Okey. Terima kasih. Itu soalannya. Dia bila kita menyembelih, kadang-kadang kalau lembu ya, darah tu bila laju, dia akan mudah cepat jadi darah beku. Sebab tu kadang-kadang dia punya urat marik tu dia terkatup. Jadi dia kembung situ. Jadi bila kita nak potong urat tu supaya darah tu keluar dan segera matinya dan daging itu bertambah fresh sebab darah tu keluar. Boleh tak boleh? Boleh. Potong urat tu sekali lagi tidak dikira sebagai sembelihan kali kedua. Tak ada niat potong itu je. Itu bukan sembelihan lagi. Nak bagi darah tu keluar. Saya selalu buat. Boleh, tak ada masalah. Dia bukan sembelihan kali kedua. Binatang tu dah putus dah. Dia kan sembelihan tu kan memutuskan urat. Urat dah putus. Cuma kita nak bagi darah tu lancar. Kita potonglah hujung dia yang tersumbat tu. Bukan pitikam kat dada dia tu. Kerak ke bawah. Darah tu akan keluar. Jadi binatang tu akan lebih mati. Kan saya kata tadi, darah mesti keluar 65% paling minima daripada tubuh badan binatang supaya daging lebih fresh. Itu tidak dikira 2 kali sembelihan. Sebab sembelihan tu halkum dan marik mesti putus. Benda dah putus. Selesai sembelihan. Yang itu nak melancarkan pengeluaran darah. Okay. Saya selalu buat. Tu kata, Ustaz potong apa gitu? Sebelum aku potong kau baik kau diam. Ya, saya selalu cakap macam tu. Kalau menyembelih kan, sekarang daripada ramai ni siapa pangkat paling tinggi? Aku tahu. Sebab tu aku menyembelih. Kau tolong pegang-pegang je duduk situ diam.
Itu kalau di kampung saya lah tuan. Tempat lain tak buat. Kata gangster. Boleh tuan? Jangan risau. Boleh. Saya pun selalu buat. Sebab tu bila binatang tu dah sembelih, saya akan tengok. Standardnya saya akan tengok dulu. Baru saya cuci tangan dan cuci pisau. Tengok mati belum. Tu kalau tersumbat, potong lah bagi cepat mati. Okey. Mana Itu tanggungjawab penyembelih. Bukan macam imam tadi. Tak mati terus balik. Terus hilang duduk rumah terus. Telefon tak angkat. Wah, betul. Sampai sekarang aku tak dapat jumpa imam tu. Tu. Jangan macam tu ya. Tak tahulah dia bukan imam ke, nama dia imam ke, macam tu lebih kurang. Boleh tak? Jawab ya. Okey, lain? Ya, Tuan Haji, sila. Jangan. Pakai mic. Nanti orang tak dengar kan? Okey, pertanyaan saya, adakah daging kambing yang kita makan tu kadang berbau ada kaitan dengan tukang sembelih? Oh, berbau. Daging kambing tu berbau. Adakah kaitan dengan tukang sembelih? Oh, okey. Terima kasih tuan. Ya. Kaitannya tu izin Allah Ta'ala lah jadi macam tu. Oh, okey. Ya, ada setengah orang semua benda dia bau. Setengah orang tak ada apa-apa pun. Dia makan kat kandang kambing tu pun boleh. Tenang je. Tak rasa apa-apa pun. Ada orang bau sikit dah bau. Ya, tapi ada petua. Oleh kerana tuan tanya tu, saya buka kitab. Ada seorang tuan guru ni, saya kongsikan benda ni dia tak ada dalam kitab fiqah yang lain, tetapi dikongsikan oleh tuan guru ini sebagai satu bentuk petua. Ya, petua ya. Supaya sembelihan kita tu jadi sempurna. Boleh ya saya kongsi ya? Ni kitab ni kalau saya tinggal biasa orang tak nak ambil sebab dia tajuk dalam bahasa Arab, dalam tulisan Jawi. Sebab tu saya kalau nak elakkan kitab saya diambil, saya buat kitab jenis macam ni orang tak ambil. Kalau tak tulisan Rumi, hilang kitab aku. Kalau macam tak ya. Sebab tu kadang-kadang kitab terjemahan memang ada guru-guru dia letak tajuk dalam bahasa Arab. Jadi orang tengok padahal dalam bahasa Melayu. Okey, tak ya? Okey, ni ada petua saya kongsi. Supaya daging binatang sembelihan tidak berlemak. Tipnya macam mana? Pertama, penyembelih hendaklah berada dalam keadaan berwuduk ketika menyembelih. Itu yang pertama. Yang kedua, penyembelih hendaklah terlebih dahulu menyapukan mata pisau atau parang yang digunakan untuk menyembelih dengan minyak yang ada pada bahagian hidung si penyembelih. Ya, contoh tuan. Jauh sembelih. Nak sembelih tu kena minyak dia sapu. Itulah maksud tuan guru ni. Okey. Seterusnya, hulu pisau hendaklah dibungkus dengan kertas atau sebagainya. Ni di antaralah petua tu. Dulu kertas tu biar jangan licin tuan-tuan sebenarnya. Salah satunya. Okey. Seterusnya, mata pisau dikilir atau dibolak-balikkan pada belakang tapak tangan. Macam ni tuan. Tak pandai buat, jangan buat. Elok-elok malam ni kenduri, kesyukuran, tahlil kan. Yang biasa buat tak apa. Gitu. Saya selalu buat. Bila saya buat nanti orang tengok. Ustaz buat apa Ustaz? Ya. Jangan tanyalah. Kau ceritakan panjang ceritanya. Okey. Itu pertama. Yang seterusnya, supaya daging binatang sembelihan menjadi lembut. Tip yang pertama, mata pisau diletakkan dekat dengan butir halkum binatang. Maksudnya berbetulan dengan halkum tu lah. Atas sikit daripada halkum ataupun dekat halkum tu betul. Okey? Ni kalau nak daging jadi lembut. Kedudukan seluruh badan penyembelih janganlah berbetulan dengan mata pisau. Maksudnya kangkang, kat kangkang tu lah. Kalau boleh tepi sikit. Katup sikit kangkang tu, tepi. Tepi ya? Atau tepi sini. Boleh? Jangan tengah-tengah. Tapi kalau itu je tempat yang ada, boleh ya. Tak ada masalah. Okey? Seterusnya, hendaklah tahan nafas supaya sewaktu hendak menyembelih dan semasa menyembelih dilaksanakan dan dilepaskan nafas secara perlahan-lahan. Nak sembelih tu tahan nafas. Tengah sembelih tu lepas nafas perlahan. Gitu. Okey? Seterusnya, sebaiknya tukang sembelih bukanlah orang yang menjadi tukang mandi mayat. Maksudnya bukan orang yang selalu mandikan jenazah lah. Ataupun memang dia mandikan jenazah, tapi hari itu dia tak mandikan jenazah. Boleh? Boleh ya? Itu untuk jadi lembut, berlemak. Ada satu lagi, tak nak berbau.
Tak nak berbau. Ni bukan dalam kitab ni, kitab lain. Ada guru saya ajar. Tak nak berbau sebaiknya, ni yang ini susah sikit nak buat tuan-tuan. Takut tuan-tuan tak setuju pula. Ni susah sikit. Nak cerita juga ke? Tak nak berbau, salah satunya kalau sembelih tadi jangan berbetulan di kangkang. Satu. Yang kedua, kalau boleh menyembelih macam 4 hari menyembelih tu kan. Kalau menyembelih, sebaiknya penyembelih malam tu tidak bersama dengan isteri. Saya kalau 4 hari tu memang tak duduk tidur dengan isteri saya. Saya tidur kat ruang tamu. Isteri saya dah tahu dah. Isteri tuan-tuan, kalau tuan-tuan tiba-tiba buat macam tu, kau bergaduh dengan hujat agama, jangan salah aku. Kan? Boleh ya? Seterusnya, kalau daging tu nak lembut, tak silap saya, kalau boleh penyembelih jangan berpeluh. Sebab tu bila menyembelih saya tenang je. Dah. Dah Ustaz. Lepas tu duduk. Nak pangkat, macam tu. Saya lu level-level bawahan, tukang tumbang, gali lubang. Bila kita dah lama ni kan, kita dah naik pangkat, jadi kita tenang je lah. Macam tu lah cerita. Okey. Seterusnya, tip yang dibagi kat sini apa dia? Kalau nak elakkan daging tu dihurung lalat. Hurung lalat. Macam mana? Lepas melih tu, jangan terus basuh pisau tu. Ya, kan ada darah pada mata pisau tu. Darah mata pisau tu kan. Sapukan darah tu pada pipi binatang tu. Sapukan pipi binatang tu. InsyaAllah tak berlalat lah. Nak kata beria, tidak. Tapi bila dibuat jadi tuan-tuan. Untuk guru ngajar kan. Ya. Sebab untuk guru kita ajar, sebab kita ni kena orang tak berilmu. Bila orang tanya, Ustaz cakap ni sumbernya apa? Guru saya cakap macam tu. Kitab apa pakai? Mana aku tahu. Dia cakap macam tu. Faham ya? Anak guru kita cakap macam tu. Kalau nak pergi tanya guru aku tu. Mana tu? Kat pusara tu. Dia tanya. Boleh? Kita ni jenis orang tak berilmu. Macam itulah dalilnya. Tapi orang kita ni suka nak dalil Quran apa, dalil hadis apa bagai semua kan. Senang tuan-tuan. Benda-benda amalan macam ni, yang bukannya amalan-amalan asas, amalan tambahan macam ni. Jadi kalau orang tanya, sumbernya apa? Guru saya ajar macam tu saya buat. Okey, boleh tuan-tuan ya? Okey, seterusnya tadi saya dah bagi dah. Yang pasal daging tu nak cukup makan kan? Tu baca surah Quraisy ayat pertama dan ayat kedua, sapu, dihembus dan disapu daripada kepala tu sampai ke punggung binatang tu. Okey? Dan seterusnya jangan basuh tangan dan mata pisau sehingga binatang sembelihan itu benar-benar mati. Itu kalau nak petua lah bagi cukup makan. Saya pernah buat dulu tuan-tuan. Kata Ustaz ni kambing ni nak makan Ustaz. Buat makan-makan Ustaz. Kalau tak cukup nanti kita buat makan urus dia je lah. Seko je Ustaz. Tiba-tiba hari ni ada orang bagi kambing. Nak makan betul ke? Makan betul Ustaz. Tak apa, meh saya sembelih. Sembelih, alhamdulillah tuan-tuan. Asar tu satu masjid dia makan. Tak adalah makan sampai terbelahak kenyang tu. Maksudnya rasa lah masing-masing. Faham ya? Ni kadang-kadang kambing tu dia seorang je dah. Orang lain semua tengok. Nampak bekas je. Dapat kuah tak apa, bekas tengok. Okey, boleh ya? Boleh menjawab soalan tuan ya? Itu dia ada tips lah. Tips yang boleh digunakan di dalam menyembelih. Dah, ada lagi soalan? Last? Ya, sila tuan. Okey. Kaedah tu saya pakai selalu. Dia tidak perlukan ramai manpower. Satu. Yang kedua, kaedah tu mudah dan tidak menyeksa binatang. Tiga, binatang tu boleh mati dalam keadaan istirahat. Tapi kena mahirlah kaedah ni. Saya pernah bawa kaedah ni di kampung saya. Punya gangster lah aku macam ni. Orang kampung tak terima. Kau apa tahu? Kau budak-budak. Aku pun diam je. Dia terpaksa aku ngajar kampung lain. Kampung lain terima. Kau budak-budak. Ni kita orang tua ni lebih pengalaman daripada engkau katanya. Tak apalah. Yelah orang tua lebih pengalaman lah. Ya. Bila dia cakap orang tua ni lebih banyak makan garam daripada engkau. Yang ini aku tak puas hati. Kalau dia cakap dia lebih banyak makan garam daripada saya tak puas hati. Jawapan dia senangnya. Makan garam banyak-banyak elok ke? Okay. Memang tu kaedah dia. Saya memang biasa ajar begitu. Yang penting tempat tambat tu kuat. Satu. Dan di tambat itu
tali tu dia level tengkuk lembu tu. Satu, jangan bawah sangat. Jangan atas sangat. Kalau boleh bawah sikit tak apa. Jangan bawah sangat. Jangan terlalu tinggi. Dan jaraknya dalam kaki dua je. Kepala tu dengan tempat tambat. Lepas tu ikat kaki belakang belah kanan. Ya? Tadi tu dah ikat betul lah kat leher tu. Ikat kaki belakang kanan, lepas tu lembu tu ditarik. Bila kaki di kanan tu ditarik, tegang, automatik lembu tu baring. Faham tak? Jadi lembu tu tergantung tuan-tuan. Jadi penyembelih terus sembelih. Lepas tu letak air elok. Faham? Simple je. Tapi yang penting tarik-tarik betul. Jangan dilepas, letih penyembelih seseorang kat sini. Kan? Ni siapa yang terkorban kat yang? Gitu. Tu tarik tu betul. Boleh, tak ada masalah, boleh pakai. Kaedah tu kalau saya bawa, tapi ni kaedah yang agak moden. Orang tak yakin guna kaedah ni. Takut terlepas. Sebab tu yang tukang tarik tu biarlah orang yang gagah perkasa tuan-tuan. Tapi gagah perkasa tu bukan jenis bala dendam tuan-tuan. Faham maksud saya? Jadi jangan guna kaedah pelik-pelik. Ni ada satu video tuan. Boleh tengok video? Ada video. Ya, ada tu kadang-kadang. Kenapa dia tak mau ni? Ni tengok video ni. Kalau boleh jangan begini tuan-tuan. Tak tahu dia lepas geram ke apa entah. Okey. Lembu tu dah tolak dia, tengok. Kalau dia jangan macam ni. Ini lepas geram nama tuan-tuan. Lembu tu dah tolak dia ke tepi, siap kau. Kalau boleh tuan-tuan ya, kalau pihak surau saya pesan elok yang kalau boleh yang menumbangkan lembu ni jangan yang ada saka ya. Takut jadi macam tu. Ya. Kalau boleh orang yang baik-baik lah ya. Jadi kalau kita buat elok-elok, insya-Allah Allah Taala terima. Boleh cari tadi tuan, tak ada masalah. Last tuan. Apa tadi nak tanya? Tu mana-mana boleh. Tak ada masalah. Kita pun tak tahu bila tarik nafas, bila lepas nafas. Yang penting kita tahan nafas ketika potong dan lepaskan selo. Macam boleh. Lembu tu tak tahu dia tarik ke tidak. Dah. Macam mana dia tarik ah? Nak tengok perut lagi, perut dah ada member duduk lah. Tu. Jadi sebaiknya gitulah. Sebaiknya gitu. Mana-mana boleh. Yang penting sekali nafas potong. Ya? Okey. Ada? Last ke? Ya, sila. Bismillah je lah. Bismillah je. Nak panjang ke? Nak saya bagi? Okey. Ya, Sebab yang panjang ni bila tak menyembelih saya lupa. Ada yang panjang tuan-tuan. Ya. Baca ayat ni tuan-tuan, doa ni insya-Allah daging sembelihan tu tidak akan berbau busuk dan sembelihan tu akan jadi elok. Ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, Allahumma hadha minka wa ilaika fataqabbal minna kama taqabbaltuhu min Sayyidina Ibrahim khalilika wa min Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Tapi sebaiknya baca bismillah pun cukup. Dah. Ada bacaannya. Boleh cari dari mana-mana kitab. Boleh, tak ada masalah. Tapi sebaiknya baca bismillah. Tapi kalau ada doa yang panjang silakan. Kalau imam-imam lama tu memang panjang doanya. Sebab tu dia bawa kertas. Kerana lupa dia bawa kertas tu tak baca sebelum dia sembelih. Sebab kita bukan selalu menyembelih. Tapi dah bismillah dah memadai. Wallahualam. Okey. Seluruhnya tu aja. Setiap ekor. Mau sekali jamak ya. Tak boleh. Kalau nak sekali jamak tak boleh tuan. Bukan ayam tu lehernya dirapatkan semua. Bismillah. Tak boleh kan. Satulah. Bismillah. Susah. Yang penting kita sebut nama Allah. Sebenarnya menyebut nama Allah itu adalah sunat. Tapi digalakkan untuk kita sebut sebaiknya.
Sebutlah hati pun boleh, tak ada masalah. Tapi sebaiknya kita sebut di bibir. Sebab bila menyebut di bibir, hati tu akan masuk. Kalau sebut di hati tu takut kat bibir tak sebut. Sebaiknya gitulah. Nak menjawab ya. Tapi sebaiknya kena sebutlah. Untuk mengelakkan orang tanya, "Cakap baca bismillah je ni ha." Menyembelih orang tengok kan. Tapi kalau tengok orang tu makan, tak ada pun kata tak macam bismillah kan. Okey, boleh tanya ya? Okey. Okey, cukup sekarang tu tuan-tuan. Ada lagi. Okey, last. Last lah, kita nak sembelih pula ni, amali. Okey, wajib atau tidak peserta korban berada di tempat korban? Jawapannya tak wajib. Tetapi digalakkan untuk melihat sembelihannya berlaku. Tapi kalau dia menengok menyebabkan orang lain jadi susah atas sebab pitamnya dirinya di tempat sembelihan, lebih baik tak payah tengok. Okey ya. Jadi sebaiknya boleh tengok, tak masalah. Tengok binatang sembelihan. Sebab ada hadis dia, Rasulullah minta Fatimah melihat sembelihannya itu disembelih. Sebab tu sunnah. Tapi kalau tak dapat tengok tak apa, tak ada masalah. Okey, dia tak kira wajib. Okey, cukup sekarang tu tuan-tuan. Kita jumpa di ladang sembelihan. Ladang sembelihan? Ya, betul. Tempat sembelihan di mana? Depan? Ya, dekat parking kereta. Kat parking kereta. Okey, di sana. InsyaAllah kita sama-sama tengok lintas jalan elok-elok tuan-tuan. Jadi ada banyak perkara saya nak cerita di sana ketika praktikal nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So semua peserta boleh ke tempat sembelih ya. Saya sembelih dulu. Tak mention kat dia orang, grup-grup yang grup 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa tu nombor ni? Tak pernah kat sana.